Hello everyone, a very good day to all of you. Today we'll be discussing the solutions for all topic revision test. So first question. A passenger getting down from a moving bus falls in the direction of the motion of the bus. This is an example of answer and option number 4, that is inertia of motion. Next one. Question number 2. A flywheel of moment of inertia 3 into 10 to the power 2 kilogram meter square. Moment of inertia I is equal to 3 into 10 to the power 2 kilogram meter square. Meter square is rotating with the uniform angular speed of 4.6 radian per second. So omega naught is equal to 4.6 radian per second. This is what is given, the initial angular velocity. If torque of 6.9 10 to the power 2 Newton meter, torque is equal to 6.9 into 10 to the power 2 Newton meter, retards the wheel, then the time in which the wheel comes to rest is. So final angular velocity is equal to 0. So tau equal to I alpha, we know the equation of torque is equal to I alpha. So tau is equal to I into omega minus omega naught divided by t. That is, the angular acceleration is equal to omega minus omega naught by t. So torque, substitute the value for torque and find out what is the time t from this equation. So answer is 2 seconds. Yeah, need to substitute the values. Omega naught is given, omega is equal to 0. I the value under, so you can substitute, that is omega minus omega naught by t. Torque is given, so the final answer will be 2 seconds. Answer is option 2. Next one. The moment of inertia of a ring of mass m and radius r about a tangent to the circle of the ring as a direct question is 3 by 2 mr square. Answer is option 2. Question number 6. Question number 4. Bernoulli's principle is involved in the working of is not involved. It is not involved. Answer is option number 3. Blades of a kitchen mixer. Question number 5. Mean free path of a gas molecule is inversely proportional to the number of molecules per unit volume. This is a direct question, direct theory. Next one. Question number 6. N identical capacitance drops of each of capacitance C and charged to a potential V coalesce to form a bigger drop. The ratio of energy stored in the bigger drop to that in the smaller drop will be equal to, the energy stored is equal to N raised to 5 by 3 times energy initial smaller energy. So that is U by U dash is equal to N raised to 5 by 3. N raised to 5 by 3. So you know that this is a direct equation. So answer is option 1. Question number 7. Two charged spherical conductors of radii R1 and R2. So these are charged, let it be charged by Q1, radius is R1. Another sphere of charge Q2 and radius is R2 are connected through a wire like this. Is connected by a wire. Right. Then the ratio of surface charge densities of the spheres will be. So the charges will be flowing from one conductor to one sphere to another sphere, so that the potential at the end will be same till both the potentials are same, which is known as the equipotential, which is known as the common potential. We'll let that be V. So we have Q1 equal to C1 into V, Q2 equal to C2 into V. What is Q1 in terms of surface charge density? Sigma 1 into 4 pi R1 square equal to C1 is 4 pi epsilon naught into R1 into V. Second one is sigma 2 into 4 pi R2 square equal to 4 pi epsilon naught into R2 into V. So we'll be getting sigma 1 by sigma 2 equal to R2 by R1. So you can simplify these two equations and you can then take the ratio. You're getting sigma 1 by sigma 2 equal to R2 by R1. Answer is option 2. Is it clear? Okay, next one. 3 capacitors are connected in the arms of a triangle ABC as 5 volt as shown in the figure. 5 volt is applied between A and B. The voltage between B and C will be equal to. The 5 volt is applied between A and B. So this is the case. The 5 volt is acting, is given across A and B like this. This is a 5 volt voltage. The voltage between B and C is equal to the voltage between B and C. So what happens is that these two capacitors are in series, correct? These two capacitors are in series, so that is 1 by CS is equal to 1 by 2 plus 1 by 3. So LCM is 6, so 3 plus 2, 5 by 6, or CS is equal to 6 by 5 microfarad. And it is in parallel with this 2 microfarad
So 6 by 5 plus 2 will be getting 16 by 5 microfarad. Keep it like that. So this is 5 volt and this will be 5 volt. Across this the voltage will be 5 volt, correct? Voltage will be 5 volt. So if this is C1, this is C2, if this is V1 and if this is V2, we are supposed to find out what is the value for V2. So what is the value for V2? V2 equal to applied potential into C1 divided by C1 plus C2. So directly we can use this equation. V2 is equal to applied potential is 5 volt into C1. C1 is 2 divided by 2 plus 3. That is 10 by 5. It is equal to 2 volt. You need to do only this step. There is no need to consider this part because here the branches are mutually parallel. So if this is 5 volt, this will be also 5 volt. Answer is option 1, 2 volt. Is it clear? Okay. Next one. Question number 9. An LCR series circuit is at resonance, then its impedance is purely resistive. It is a theory question. Question number 10. Radioactive cobalt 2760 is transformed into stable and nickel 2860 by emitting 2 gamma rays of energy. This is a knowledge based question. You should know the value is 1.17 mega electron volt and 1.33 mega electron volt in succession. Next one, question number 11. If F denotes force and T the time, then in the equation F equal to 80 raised to minus 1 plus BT square, the dimension of A and B will be equal to. So F is equal to 80 raised to minus 1 plus BT square. F is the force and T is the time. Then 80 raised to minus 1 should have the dimension formula MLT raised to minus 2. Therefore, A is equal to MLT raised to minus 2 divided by T raised to minus 1. So, A equal to MLT raised to minus 1. Then similarly, BT square should have the dimensional formula of MLT raised to minus 2. Therefore, B is equal to MLT raised to minus 4. So, answer is option 4. MLT raised to minus 1 and MLT raised to minus 4. Question number 12. The angular momentum of a particle describing uniform circular motion is L. Its kinetic energy is halved and angular velocity doubled. So, we have the angular momentum, it is equal to I omega, and the kinetic energy is equal to half I omega square. Instead of I, we can substitute it as L by omega into omega square. So, we will be getting half into L omega. So, this is the equation. Now, we will substitute like this. Angular momentum is equal to 2 into kinetic energy divided by omega. 2 kinetic energy divided by omega. So, L dash is equal to 2 into kinetic energy is halved. So, that is E by 2. Angular velocity is doubled. So, 2 omega. So, L dash is equal to 2 E by omega divided by 4. Correct? 2 and 2 by 4. So, it is equal to L by 4. So, the answer is option number 2, L by 4. Is it clear? Okay. Next one. A satellite is launched into a circular orbit of radius r around the earth. A second satellite is launched into an orbit of radius 4r. The ratio of the time periods will be equal to t proportional to r raised to 3 by 2 is the equation. So, t dash proportional to 4r raised to 3 by 2. That is equal to t dash is equal to 8 times t. So, we will be getting the ratio of the respective periods. T by t dash is equal to 1 is to 8. 1 is to 8. So, answer is option 2, 1 is to 8. Ratio of the respective periods. So, first period is t, second period is t dash. That is why we took t by t dash. Otherwise, the answer will be 8 is to 1. So, answer in this case, respective periods they have given. So, it is t by t dash, 1 is to 8. Question number 14. If two springs A and B with spring constants 2K and K are stretched separately by same suspended weight, then the ratio between the work done in the stretching string will be equal to. So, first case the spring constant is 2K. The work done it is equal to the potential energy of stretched string, because initially it was its natural length. So, potential energy of stretched spring. So, W is equal to half into K into X square. So, let this be W1, this is K1. But the same, so W1 is equal to half into K1 into F equal to Kx. We know the equation F is equal to Kx. So, X is equal to F by K. That is equal to F square divided by K square, K1 square.
So W1 is equal to F square divided by 2K. So this equation I can substitute. So do remember the equation, work done equal to 4F square divided by 2K. So this is the method what I have derived. You can see W is equal to half KX square. Then I have substituted for X because they have not given what is the value for X. So instead of X I have taken it as F by K. F by K in the കൊടുത്തു എന്നിട്ട് W1 equal to F square by 2K1 എന്ന് കിട്ടി. അതേപോലെ W2 ന്റെ വാല്യൂ എടുത്താൽ W2 is equal to F square divided by 2K2 എന്ന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ W1 by W2 എടുത്താൽ W1 divided by W2 എടുത്താൽ it is equal to K2 by K1 എന്ന് വരും അല്ലേ? They are inversely proportional. So what is the value for K2? It is K. K1 it is equal to 2K. So the answer is 1:2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തണം കേട്ടോ. F square by 2K എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കും. That is important. So answer is option 1, 1:2. Question number 15. The tolerance level of resistor with color code red, blue, orange and gold. Gold is the first tolerance color, so it is plus or minus 5%. Question number 16. A magnetic needle lying parallel to a magnetic field requires W units of work to turn it through 60 degree. So W, the work done, it is equal to MB into cos theta 1. Theta 1 is 0 minus cos theta 2. Cos theta 2 is 60. Theta 2 is 60. The torque required to keep the needle in the position will be equal to, torque is equal to MB into sin 60. So here in the first case you will be getting cos 0 is 1, cos 60 is 1 by 2. So 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So MB by 2. So here it is tau is equal to MB into sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. MB it is equal to 2W over 2W into root 3 divided by 2. So torque is equal to root 3W. So torque is equal to root 3W. So work done is answer. The work done torque is equal to root 3 times the work done. Answer is option 4. Question number 17. A proton, a deuteron and an alpha particle. Proton is H11. Deuteron is H12. Alpha particle is He24. Having the same kinetic energy are moving in a circular trajectory in a constant magnetic field. If Rp, Rd, R alpha denote respectively the radii on the trajectories of these particles, then. So we have the equation for radius R equal to mv divided by qb, right? R equal to mv by qb, where m into v is the momentum. So instead of momentum, we'll take it as root of 2m into e divided by qb. So R is equal to root 2me divided by qb. So kinetic energy is same, it is given in the question. Then it is proportional to root m divided by the charge. So R alpha, first of Rp proton, Rp it is equal to, we'll take it like this. Rp is to Rd is to R alpha, it is equal to root of mp by qp is to root of md by qd is to root of m alpha divided by q alpha. Root of mp by qp, mass of proton is 1 by 1 is to mass of deuteron is 2, so root 2 by 1, and mass of alpha particle is root 4 by 2. So the answer is 1 is to root 2 is to 1. 1 is to root 2 is to 1. So which radius will be larger? So from this ratio it is clear that R alpha, this is alpha, this is Rp. R alpha and Rp are same, and it is less than, it is Rd, it is greater than R alpha and Rp. So the answer is Rp is equal to R alpha, which are less than Rd. Answer is option 4. Is it clear? And most often the questions will be asked to find out the ratio. Here the question is to compare the radius just by having this like greater than sign or equal to sign. That's the answer is option number 4. Question number 18. Two cars started moving with initial velocities v and 2v. For the same deceleration, the respective stopping distance will be in the ratio of. The stopping distance is directly proportional to initial velocity square. So s1 by s2 it is equal to 1:4, because 1 is 1, other one is 2v, so it is 1:4. Answer is option 3. Okay, next one. Question number 19. If two capillary tubes of radii R1 and R2
R1 and R2 in the ratio 1:2 are dipped vertically in water, the ratio of capillary rises. Capillary rise H is equal to 2T cos theta, where T is the surface tension, divided by R rho G. So same water vertically in water, so surface tension will be same, theta angle of contact will be same, density and G will be same, so height is inversely proportional to the radius. So H1 by H2 it is equal to 2:1. So answer is option 4, 2:1. Question number 20. The average total energy in one time period of a particle of mass m executing simple harmonic motion of amplitude a and angular velocity omega is average total energy ആണ് ചോദ്യം. Total energy is independent of the position, right? Independent of position. It always remains constant. Independent of position. It is not a position function term. So it will be equal to half kx square itself, half k into a square, where a is the amplitude. Total energy is equal to half into k into a square, where a is the amplitude. So half k m omega square into a square, half m omega square into a square. So answer is option 1, half m omega square a square. It is independent of position. It always remains constant. Kinetic energy and total energy varies with respect to the position. So in case of total kinetic energy and potential energy varies with respect to position, but in case of total energy, it remains the same. If a closed organ pipe of length L1 in its fundamental mode, so fundamental mode of closed pipe is equal to V divided by 4L1, and resonates with an open organ pipe of length L2. So open organ pipe is V divided by 2L2. So they are in the resonance, means V by 4L1 it is equal to V by 2L2, or I can say that L1 by L2 is equal to 1:2. L1 by L2 is equal to 1:2. Answer is option 1. Is it clear? Okay. Next one. Question number 22. The electric potential V at any point x, y, z in space is given by V equal to 3x square, where x, y, z are all in meters. So V it is equal to 3x square. The electric field at the point 102 meter is. So potential is varying only along the x-axis. The field will be existing only along the x-axis. So Ex is equal to minus dV by dx, that is equal to minus 6x. At x is equal to 1 meter, so it is equal to minus 6 volt per meter. So answer is Ex is minus 6 volt per meter along the negative x-axis. Minus sign shows that it is along the negative x-axis. Option 1. Next one. 23. 3 identical bulbs connected in series across an accumulator consumes 20 watt power. If bulbs are connected in parallel to the same source, the power consumed will be equal to. So when they are connected in series, connected in series like this, 1, 2 and 3, all the 3 are identical bulbs, and this is the accumulator. Let this be the accumulator connected, V. The effective power in this case is equal to P by 3. So when they are connected in series, it will be equal to P by 3. If the bulbs are connected in parallel, so what is the power consumed? It is equal to 20 watt. So P equal to individual power is equal to 60 watt. Now when they are connected in parallel like this, across the voltage like this, the effective power it is equal to 3P. So 3 into 60, that is equal to 180 watt. So for series combination it is equal to P by N. For parallel combination it is equal to N times P. So answer is option number 4. Clear? Next. Question number 24. The number of electrons per second flowing through any cross section of wire carrying current is equal to current of 1 ampere. 1 ampere current angle. So what is the number of electrons flowing through it? So I is equal to Q by T. Q is N into E divided by T. Current, if it is 1 ampere, then N is N into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 1 second. So N is equal to 6.25 into 10 to the power 18. So answer is option number 4. Question number 25. The energy of infrared waves is greater than that of, the energy of infrared rays are greater than waves is greater than that of microwaves. That is a theory question. Question number 26. The speed of light
speed of light in a material A is 1.25 times its speed in material B, then the ratio of refractive indices of the material is. So refractive index is inversely proportional to the velocity. So NA by NB, it is equal to VB divided by VA. So it is material A is 1.25 times its speed in material B. So VB divided by 1.25 VB. So it is 1 by 1.25, 0.800. The ratio of the refractive index is option 3, 0.800. Question number 27. The ratio between the radii of nuclei and mass number, radii of nuclei with mass number 27 and mass number 125 is. So that is the ratio of radii are directly proportional to m raised to 1 by 3. You can write like this: R naught, R is equal to R naught into A raised to 1 by 3. This we know that, right? So atomic mass number is A. So R1 by R2, it is equal to A1 by A2, the whole raised to 1 by 3. So it is equal to 27 by 125, the whole raised to 1 by 3. Answer is 3:5, option 2. Is it clear? Question number 28. Identify the mismatch of the following. Answer is option 4, solar cell, electrical energy into light. Question number 29. In a uniform circular motion, the angle between the velocity and the acceleration will be equal to 90 degree. Acceleration is centripetal acceleration. Question number 30. The temperature of source and sink of a Carnot engine having efficiency 100 are each decreased by 100 Kelvin. Then the efficiency obviously will increase. You know the equation for efficiency, eta is equal to 1 minus T2 by T1. So answer is option number 4. Question number 31. The displacement of the particle in SHM x is equal to 10 sine 2t minus pi by 6 meter. When its displacement is 6 meter, x is equal to 6 meter, the velocity of the particle is equal to. So when we have the displacement 6 is equal to 10 sine 2t minus pi by 6. So sine 2t minus pi by 6, it is equal to 6 by 10, that is equal to 3 by 5. 3 by 5. This is 3 by 5. Let it be equation number 1. Now velocity v is equal to dx by dt. So we'll be getting v is equal to 10 into 2 cos 2t minus pi by 6. So the velocity is 10 into 2 cos 2t minus pi by 6. V equal to 20 cos 2t minus pi by 6. So sin 2t minus pi by 6 is 3 by 5. Therefore 2t minus pi by 6 will be equal to 37 degree. It is equal to 37 degree. This value you should know. Sin theta equal to 3 by 5. Theta will be 37. So theta is if this is theta is 37 degree. So cos, then it will be v is equal to 20 cos 37. Cos 37 is 4 by 5. 20 into 4 by 5. That is equal to 16. So the velocity is equal to 16. So this value you should know. Sin 37, it is equal to 3 by 5. Cos 37, it is equal to 4 by 5. Okay, right. Next one. 32. The focal length of objective and eyepiece of a telescope are 225 and 5 centimeter. The magnifying power of the telescope will be equal to. Focal length of objective FO is equal to 225 and FE it is equal to 5 centimeter. Therefore, the magnifying power M is equal to FO by FE, that is equal to 45. Magnifying power is equal to 45. It's clear? Next one. 33. Consider a circular loop of radius r on xy plane carrying a steady current anti-clockwise. The magnetic field at the center of the loop is given by. So answer is direct question, mu 0 I by 2r. So mu 0 I by 2r in which direction? So in the xy plane, if it is given in the anti-clockwise, then the direction of magnetic field will be along the positive z direction. That is by using right hand thumb rule. So the answer is option 3, mu I by 2r.
Question 34. Consider two parallel current carrying conductors separated by distance. Which one of the following statement is true? Answer is option 4. Current flowing in the same direction will lead to attraction. Opposite direction will be leading to repulsion. Theory question. Question number 35. A pure inductor of inductance 0.1 Henry connected to an AC source 220 volt angular frequency of 300 Hertz. The RMS current will be equal to. So here the inductance value, that is L equal to 0.1 Henry, is connected to an AC source of VRMS. It is equal to 220 volt. The angular frequency omega, it is equal to 300 Hertz. You are supposed to find out what is the RMS current. So IRMS, it is equal to VRMS divided by XL. So VRMS is 220, XL equal to L omega. L omega is 330. So this is a frequency, it's not omega, it is frequency. Frequency is 300. So L omega, that is 220 divided by L omega. 220 divided by L is 0.1, omega is 2 pi into frequency. Substituting this here, we'll be getting the answer as 11 by 3 pi ampere. 11 by 3 pi ampere. Simplify that and you can check the answer. ഹേർട്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തത്. ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹേർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നതുപോലെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. The maximum height of a projectile is half of its range. Maximum height h is equal to half of the range r by 2. If the velocity of projection is u, its range on the horizontal will be equal to. So the equation between r and h is r tan theta equal to 4h. It is given that r tan theta equal to 4 into r by 2, that is equal to 2r. So tan theta, it is equal to 2. Tan theta is equal to 2. So we have the equation for range r equal to u square into sin 2 theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta divided by g. So what is sin theta? If I having tan theta is equal to 2, this is theta, tan theta is 2 by 1, so it is root 5. So sin theta, it is equal to opposite side by root 5. Cos theta, it is equal to adjacent side by root 5. Substituting and simplifying, we will be getting the answer as 4u square by 5g. 4u square by 5g. Option number 4. Is it clear? Next one. Question number 37. A force F1, it is equal to 4I plus j minus 2k Newton acting on a body maintains a velocity of v is equal to 2I plus 2j plus 3k meter per second. The power exerted will be equal to, so what is the power? Power is equal to F dot V. We'll be getting F dot 4 into 2, 8, 1 into 2, 2, minus 2 into 3, it is equal to minus 6. So 8 plus 2, 10, minus 6, it will be equal to 4 watt. Answer is option number 1. Clear? Okay. Next one. A particle oscillating under a force F equal to minus kx minus bv is a direct question. It is a basic theory. Answer is option 3, damped oscillator. Question number 39. A ring starts to roll down the inclined plane of height h without slipping. The velocity with which it reaches the ground will be equal to. So the velocity on reaching the ground is given by the general equation root of 2gh divided by 1 plus k square by r square. So k square by r square for a ring is equal to 1. As you all know that you might know that is mk square equal to mr square in case of a ring. Therefore k square by r square equal to 1. So the velocity v is equal to root of 2gh divided by 2. 1 plus 1, 2. So 2 is getting cancelled. V equal to root of gh. So the answer is option 4, root gh. Clear? Okay. Next one. Question number 40. In the circuit given, the current through the Zener diode is current through the Zener diode. So here you can see that we are supposed to find out what is the current through the Zener diode. So the voltage across Zener diode is 10 volt. So parallel combination. So here it will be 10 volt and the remaining 5 volt will be existing here. Right. 5 volt and 500. The current will be I is equal to 5 by 500. It is 1 by 100, 0.01 ampere. Right. Now in this 1 by 100. 10 volt and 1500 ohm is R2 across R2. So the current in this will be, let this be I2, which is equal to 1 by 150 ampere across R2. The remaining current will be passing through the Zener.
Therefore, that is let that current be I1. So I1 it is equal to I minus I2. Simplify it, we'll be getting the answer as 3.33 milliampere. Simple logic, simple circuit concept. The remaining voltage, we have taken 10 volt across the standard diode. The remaining 10 volt, the parallel combination, therefore R2 will also have 10 volt. The remaining 5 volt will be across R1 because the total voltage is 15 volt. So the answer is 3.33 milliampere. Question 41. If the excess pressure inside a soap bubble of radius R1 is equal to the excess pressure inside air bubble of radius R2 inside the soap solution, then so soap bubble, the excess pressure will be equal to excess pressure inside a soap bubble, it is equal to 4T by R1, and in case of air bubble it is equal to air bubble inside the soap solution, right? So it will be equal to 2T divided by R2. So if they are same, what is given is equal to the excess pressure inside the air bubble. So both are same. So 4T by R1 it is equal to 2T divided by R2. Therefore R1 by R2 it is equal to 2:1. So answer is option 1, 2:1. Clear? Next one. 42. The shunt resistance required to allow 4% of main current through the galvanometer of resistance 48 ohm is equal to, the equation shunt resistance is Ig into G divided by I minus Ig. So what is given? Allow 4% of the main current. So Ig it is equal to 4 by 100 of main current. So that is S is equal to 4 by 100 of main current into G divided by I minus 4 by 100 of I. So we'll be getting G by I is getting cancelled. So 4 by 100 G divided by, I will be getting 96 by 100. So 100 and 100 is getting cancelled. 4G by 96. So 4 into G value is galvanometer resistance is 48. 4 into 48 divided by 96. So the answer is 2 ohm. Option 2. Clear? 43. The self-inductance of a long solenoid cannot be increased by increasing the current through it. So self-inductance is independent of the current flowing through that. You know that equation. So answer is option 4. Question number 44. The angle of incidence for an equilateral prism of refractive index root 3 refractive index is root 3, so that the ray is parallel to the base of the prism. When the ray is parallel to the base of the prism, it is a minimum deviation. It is minimum deviation. So we have the equation mu equal to sin I by sin R. Mu is root 3 sin I divided by, under minimum deviation condition, R is equal to A by 2. Therefore sin I divided by sin A by 2 is sin 60 by 2, sin 30. Sin 30. 60. Why 60? Because it is an equilateral triangle. So sin I is equal to root 3 by 2. Therefore I is equal to 60 degrees. So answer is option 3, 60. Is that clear? So question number 45. Boat is moving from east bank to west bank on a south flowing river. So let us consider this is the river. Let this be the south pole. This is north. And then east. This is east and this will be west. So the boat is moving from east to west. So this is direction of boat from east to west. Velocity of the boat, it is given as 4 km per hour. 4 km per hour. And that of the river is river moving along the south direction. This is the direction of river. Velocity of the river, it is equal to 3 km per hour. So the boat, instead of reaching at this point, due to the velocity of the river, the boat will be carried down the stream like this. So let this be the distance it is traveling, x, and the velocity in the direction will be equal to 5 km per hour, because that is the resultant velocity of 4 and 3. Root of 4 square plus 3 square, that is equal to 5 km per hour. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്നാണ്. ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്
ഒഴുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ തുടങ്ങി ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന അതേ സമയം തന്നെയാണ് ഒഴുക്കോട് കൂടി ഉള്ള റിവറിൽ ഇത് ഇവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചെല്ലാനെടുക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചെല്ലാനെടുക്കുന്ന സമയം രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ പോയിന്റിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി വാല്യൂയും കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സമയം എടുക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റിവർ തന്നിരിക്കുന്നത് 2 കിലോമീറ്ററാണ്. 2 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഡ്ത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the time taken? The time taken will be equal to T is equal to velocity, distance traveled, distance by width divided by, we'll take like this, width divided by the direction, the velocity in the direction of width, which is 4. Width is 2, velocity is 4, so it is equal to 1 by 2, 0.5 second എന്ന് എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചെല്ലാനെടുക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചെല്ലാനെടുക്കുന്ന സമയം രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 5 എന്ന് കിട്ടി. ടൈം 0.5 is 1 by 2, that is equal to 2.5 കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. So answer is option B, option 4, 2.5 kilometer. Is it clear? Okay. Question number 46. In a single slit diffraction by a monochromatic source of wavelength lambda, the first minimum of intensity distribution occurs at an angle of first minimum. So we have the equation for minima, d sin theta n is equal to n lambda. For first minima, sin theta n is equal to 1 is equal to lambda by t. So the first minima will be occurring at lambda by a or d. Well, width a തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനിവിടെ d എന്ന് എടുത്തു. It doesn't matter. Answer is option 1, lambda by a. So if the radius of Earth suddenly decreases by half of its present value, the time duration of 1 day will be equal to. So we have here there is no external torque acting on the system. Therefore, the angular momentum is conserved in this. Conserved. So what is the angular momentum? mvr. So what is v? V equal to r omega. So L equal to m r square omega. mr square omega. So here, since angular momentum is conserved, m r1 square omega 1, it is equal to m r2 square omega 2. Therefore, r1 by r2, it is equal to root of omega 2 by omega 1. So we are supposed to find out what is the time period, right? So we'll keep it like this. Omega 1 is r1 square into 2 pi by t1, it is equal to r2 square into 2 pi by t2. Therefore, the t2 by t1, it is equal to r2 by r1 the whole square, r2 by r1 square, r2 square by r1 square. So what is r2? It is reduced by 2, so it is 1 by 4. So t2 is equal to t1 by 4, t1 is equal to 24 hours divided by 4, it is equal to 6 hours. Answer is option 1, 6 hours. Is it clear? The next one. Which of the following statement is not property of nuclear force? The nuclear force is not a long range force, it is a short range force. It is the strongest force in nature. Answer is option 3. Question number 49. For any material, R, T and A represent the reflection coefficient, transparent coefficient and transmission. It is not transparent, it is a transmission coefficient and absorption coefficient respectively. Then for a black body, which one of the following is true? So all the radiation which is falling on a black body at a lower temperature will be absorbed, and when we increase the temperature of the body, it will be transmitted. So answer is option 4, R equal to 0, T equal to 0 and A equal to 1. Now the last question. Two masses connected in series with two massless strings are hanging from a support as shown in the figure. Find the tension in the upper string. So direct question, it is it is a sum of two weight. So at this point, the total weight tension will be equal to m1 plus m2 into g. So answer is option 4. Is it clear? So that's all about the discussion of 50 questions for your whole topic revision test. So hope you understood. Thank you. Good morning. നമ്മൾ ഇന്ന് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റായ ഹോൾ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എയിൽ എ വീക്ക് മോണോബേസിക് ആസിഡ് ഈസ് 1% അയണൈസ്ഡ് ഇൻ 0.1 molar solution at 25 degrees Celsius. The percentage ionization in its 0.025 molar solution is. ഒരു വീക്ക് മോണോബേസിക് ആസിഡിൻ്റെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂയും കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, K = C alpha square. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആകും, പക്ഷേ കെയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് 10⁻⁻⁻⁻.
ഇൻറ്റു ആൽഫ 1% എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/100 ആണ്. അപ്പം 10⁻², 10⁻² സ്ക്വയർ സി ആൽഫ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 0.1 കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മോണോമർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ സി ആൽഫ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈക്വൽ ടു ഇത് 0.025 മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ 0.025 മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് അയണൈസേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രോഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആൽഫ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇത് 10⁻⁻4, 10⁻⁻1, 10⁻⁻5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.025. 1/0.025 14 വരും. 40 × 10⁻⁻5 ദാറ്റ് ഈസ് 4 × 10⁻⁻4 എന്ന് വരും ആൽഫ സ്ക്വയർ. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 2 × 10⁻². ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് അയണൈസേഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു 2 × 10⁻², 100 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. 100 കൊണ്ട് ഗുണിക്കും 10 സ്ക്വയർ. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 2%. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ 2%. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ റിയാക്ടിങ്. ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൈപ്പോഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അത് കിട്ടുന്നത് റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ആൽക്കലിയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. റെഡ് ഫോസ്ഫറസും ആൽക്കലിയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. H4P2O6 അതാണ് കിട്ടുക. വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസും ആൽക്കലിയും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ H3PO2 ഹൈപ്പോഫോസ്ഫറസ് ആസിഡാണ് കിട്ടുക. P2O3 വാട്ടറും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ H3PO3 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഫോസ്ഫറസ് ആസിഡ്. P4O10ഉം വാട്ടറും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം H3PO4 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. Okay, next one. During the electrolysis, which anion migrate towards the anode so as to produce 2,3-dimethyl butane? 2,3-dimethyl butane കിട്ടണമെങ്കിൽ 2,3-dimethyl butane ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോളിസിൻ്റെ സമയത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ആനയോണാണ് ആനോഡിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ആകുന്നത്? ഇത് ഗോൾസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് റിയാക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഈ ആനയോൺ ആനോഡിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫ്രീ റാഡിക്കലായിട്ട് മാറും. പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തോന്നുണ്ടാകുന്നത്? ആൽക്കേൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കേൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ 2 ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ചേരണം. 2 ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് CH3 CH ഇങ്ങനത്തെ 2 ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ 2 ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ചേരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആനയോണായിരിക്കും മൈഗ്രേഷൻ ആവേണ്ട. ഈ ആനയോണാണ് ആനോഡിലേക്ക് മൈഗ്രേഷനായി ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കലായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് 2 ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകും. ഈ ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തോന്ന് ആൽക്കേൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആനയോൺ. ഈ ആനയോണിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ ആൽക്കൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് 2 എണ്ണം ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തോന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൽക്കേൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് CH3 twice CHCO-. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണത്. അത് താഴോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ, മറ്റേതാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ട്സ് ഈസിലി വിത്ത് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹൈഡ്രജൻ? വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ഡൈബോറിൻ B2H6 വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡ് BOH thrice. Okay, next one. Match the reactions given in column 1 with the suitable reagents given in column 2. കോളം 1 റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, കോളം 2 റിയേജൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. But2-ene 1-ol But2-enol ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് But2-ene 1-ol ഇതാണ്. അത് But2-enol ആയിട്ട് മാറും. ഡബിൾ ബോണ്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ മാത്രം ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് PCC ഈസ് ദ റിയേജൻ. PCC
PCC ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ PCC. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ടു പ്രൊപ്പൈൻ ഒണ്ണോൾ. പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഇതാണ്, 3 കാർബണുള്ള ആസിഡാണ്. പ്രൊപ്പൈൻ ഒണ്ണോളായിട്ട് മാറുന്നു. പ്രൊപ്പൈൻ ഒണ്ണോൾ. ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളായിട്ട് റിഡക്ഷൻ ആകണമെങ്കിൽ 2 റിയേജനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡിനും ഡൈബോറൈനുമാണ് പറ്റുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈബോറൈൻ, B2H6 ഫോളോഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. സോ ഫോർത്ത് വൺ സൈക്ലോഹെക്സനോൺ. സൈക്ലോഹെക്സനോളായിട്ട് മാറുന്നു. സൈക്ലോഹെക്സനോൺ ഇതാണ്, സൈക്ലോഹെക്സനോളായിട്ട് മാറും. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രൈഡ് ആണ്. സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രൈഡ്. സോ 1. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനൈൽ ബെൻസോയേറ്റ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഡൈബോൾ എച്ച് ആണ്. ഡൈബോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനൈൽ ബെൻസോയേറ്റ് ഇതാണ്, ഫിനൈൽ ബെൻസോയേറ്റ്. ഇതാണ് ഫിനൈൽ ബെൻസോയേറ്റ്. ഇത് എസ്റ്റർ ആണ്. ഇതിനെ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിയേജൻ്റാണ് ഡൈബോൾ എച്ച് എന്ന് പറയും, ഡൈ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടായിരിക്കും ഇത് റിഡക്ഷൻ ആകുന്നത്. ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടാകും, കൂടെ ഫീനോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് CHO. So the correct answer is P3Q4 R1 S2. That is third option is the correct answer. Third option. Next one is question number 6. The ratio among most probable velocity, average velocity and root mean square velocity is given by. Most probable velocity root of 2RT by m. Average velocity root of 8RT by pi m. Root mean square velocity, RMS velocity, root of 3RT by m. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ RT by m ഇതെല്ലാം ക്യാൻസലായി പോകുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ √2 √8 by pi √3. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദറ്റ് ഈസ് 1:1.128 1.224 എന്ന് എഴുതാം. 1:1.128 1.224 എന്ന് എഴുതാം. എപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ, അടുത്തത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഈസ് ഡ്യൂ ടു കോമ്പൗണ്ട് X. ബോയിലിംഗ് ദിസ് സാമ്പിൾ കൺവേർട്സ് X to കോമ്പൗണ്ട് Y. X and Y are respectively. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് കാരണമാണ്. കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റും മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് കാരണമാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം X എന്ന് പറയുന്ന Y എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറും. ഇതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. മെഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസസ് ആർ കറക്റ്റ്? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അമൈൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അമൈൻസിൽ ഈഥൈലമൈൻ ഡൈ ഈഥൈലമൈനാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരിയാണ്. സെക്കൻഡറി അമൈൻ. അടുത്തത് ട്രൈ ഈഥൈലമൈൻ ടെർഷ്യറി അമൈൻ. ഓക്കെ, അതും കറക്റ്റ് തന്നെ. ടെർഷ്യറി അമൈൻ. അടുത്തത് പ്രൈമറി അമൈൻ C2H5NH2, അതും കറക്റ്റ് തന്നെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമോണിയ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ ഓർഡർ നോക്കുമ്പം ഡൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്,
നൈട്രോഅസറ്റിക് ആസിഡ്, ഫോമിക് ആസിഡ്, ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. അതും അതിൻ്റെ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്ലോറിൻ വരുമ്പം NO2 പവറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഡൈക്ലോറോ അസിഡിക് ആസിഡിന് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ തോറും അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. ഫോമിക് ആസിഡും ബെൻസോയിക് ആസിഡും വരുമ്പോൾ ഫോമിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡിനേക്കാളും സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ അസിഡിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ കറക്റ്റ്. തേർഡ് വൺ CH3CHO, CH3CH2, CHO, CH3CO, CH3, CH3CO, CH2, CH3. റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ആൽഡിഹൈഡ് തന്നെയായിരിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ. ആൽഡിഹൈഡിൽ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതോറും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാക്ടർ, സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ കാരണം. കീറ്റോൺസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. കീറ്റോൺസിലും കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതോറും കീറ്റോൺസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി വീണ്ടും കുറയും. സോ അതും കറക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യും. ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത്, അടുത്ത കീറ്റോൺസ്. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് വൺ CH3 thrice CCl, CH2 twice CHCl, CH3 CH2Cl, CH3Cl. റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് SN2 റിയാക്ഷൻ. SN2 റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി നേരെ തിരിച്ചാണ്. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷറി അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ടെർഷറി ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ, സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോർത്ത് വൺ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1, 2 and 3. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ വേപ്പർ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്യുവർ ലിക്വിഡ്സ് A and B are 400 and 600 millimeter mercury respectively at 298 Kelvin. On mixing the two liquids, the sum of their initial volumes is equal to the volume of the final mixer. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഫൈനൽ വോളിയൂമിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഫൈനൽ വോളിയൂമിന് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനാണ്. ഡെൽറ്റ വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു, അത്രയും അതിൻ്റെ മീനിങ്. ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബി ഈസ് 0.5 ഇൻ ദ മിക്സർ. ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ, ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് A and B ഇൻ ദ വേപ്പർ ഫേസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ. രണ്ട് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. P total equal to P0A K-A പ്ലസ് P0B ഇൻറ്റു K-B. ഇതാണ് P0A തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400. K-A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ 0.5 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എയും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 0.5 തന്നെയായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് 0.5 0.5 രണ്ടിൻ്റെയും സമം ഒന്നല്ലേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. 0.5 പ്ലസ് P0B 600 ആണ്, അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ 0.5. സോ 200 പ്ലസ് 300 500 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ 500 ആണ്. 500 രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് A and B ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് A ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് ഈക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് A ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് A ദാറ്റ് ഈസ് P0A ഇൻറ്റു K-A പ്ലസ് P total ഡിവൈഡഡ് ബൈ P total. P0A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400 ഇൻറ്റു 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 500 P total. അപ്പോൾ 200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 500 2/5 0.4. YA 0.4 ആണെങ്കിൽ YB 1 മൈനസ് 0.4 0.6. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 500 0.4 0.6 500 0.4 0.6. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് A and B ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇപ്പോൾ എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്, വേപ്പർ ഫേസിലെ 0.4 0.6. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലാക്ടോസ്? ലാക്ടോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ D പ്ലസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ D പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അത് കറക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗർ. സൂക്രോസ് മാത്രമാണ് നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ബാക്കി മോണോ ഷുഗർ എല്ലാം റെഡ്യൂസിങ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈസാക്രൈഡ്. C-tol H22O11 ഫോർമുല ശരിയാണ്. ഹാവിങ് 8 OH ഗ്രൂപ്പ് ശരിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലക്ടോസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുമ്പോഴും 5 OH വരെയാണ് ഇരിക്കുക, 5 OH വെച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്യുമ്പം രണ്ടിൻ്റെയും OH തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വാട്ടർ പോകും. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഒരു OH-ൻ്റെ എണ്ണം കുറയും. സോ ലാക്ടോസിൽ 8 OH ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത്. കറക്റ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോസാക്രൈഡുകൾ ചേരുമ്പോൾ
ആണ് ഡൈസാക്രൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ്. രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ് OH തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വാട്ടർ പോയിട്ട് ഒരു ഈതർ ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാകുക. സോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഓഫ് C1 ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് C4 ഓഫ് ഗാലക്ടോസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ C1 ഓഫ് ഗാലക്ടോസും C4 ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസുമാണ് ലാക്ടോസിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. C1 ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് C4 ഓഫ് ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മളെ ലാക്ടോസിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് question number 11. An alkene with molecular formula C6H12 on reductive ozonolysis gives two different carbonyl compounds and both of them answers positive iodoform test. The alkene is നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് C6H12 ആണ്. രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടും അയഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു. അയഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ CH3CO ഗ്രൂപ്പുള്ള കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ CH3CO ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് എഴുതാം. ആൽഡിഹൈഡിൽ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് മാത്രമേ അയഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മറ്റൊരു കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇനി ആൽഡിഹൈഡ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. 6 കാർബണിൽ 2 കാർബൺ ഇതിൽ പോയി, ബാക്കി 4 കാർബണുള്ള ഒരു കീറ്റോണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണം. അപ്പോൾ കീറ്റോൺ ഇതായിരിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ കീറ്റോൺ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. 2 കീറ്റോൺ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. 2 കീറ്റോൺ എഴുതുമ്പോൾ സെയിം കീറ്റോണേ വരത്തുള്ളൂ. 3 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് 6 കാർബണല്ലേ ആകുള്ളത്. നമുക്ക് 2 ഡിഫറൻറ്റ് കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആൽഡിഹൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും, മറ്റൊരെണ്ണം 4 കാർബണുള്ള കീറ്റോൺ. അപ്പോൾ ആൽക്കീൻ എഴുതാൻ ഇനി ഇതിൽ 2 ഓക്സിജനും ചേർത്തിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഈ കാർബണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന CH3 താഴോട്ട് എഴുതുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈതയിൽ അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് 3-methyl pent-2-ene. 3-methyl pent-2-ene. Fourth option is the correct answer. 3-methyl pent-2-ene. Okay, next one. 48 gram nitrogen and 8 gram hydrogen are mixed to produce ammonia. The amount of ammonia formed and the limiting reagent are respectively. നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ N2 + 3H2 gives 2NH3. സ്റ്റോഷിയോമെട്രി അനുസരിച്ച് ഈ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നൈട്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് 28 ഗ്രാം നൈട്രജൻ 6 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 34 ഗ്രാം അമോണിയ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 42 ഗ്രാം നൈട്രജനും 8 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം നോക്കണം. 28 ഗ്രാം നൈട്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ 6 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 42 ഗ്രാം നൈട്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ 8 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ പോരാ, 9 ഗ്രാം വേണം. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 1.5 ടൈംസ് ആണ് 42 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 1.5 ടൈംസ് 28ൻ്റെ പകുതി 14 ചേർക്കുമ്പോൾ 42 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതും 1.5 ടൈംസ് വേണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി 3 ആണ്. അപ്പോൾ 9 ഗ്രാം വേണം. ഇവിടെ 8 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യം തീർന്നു പോകും. സോ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ്. ഹൈഡ്രജൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ. അത് ക്ലിയറായി. ഇനി നമുക്ക് എത്ര അമോണിയ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അമോണിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ. 6 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 34 ഗ്രാം അമോണിയ ഉണ്ടാകും. ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ വെച്ചിട്ടാണ് അമോണിയയുടെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതാണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. നൈട്രജൻ എക്സസ് ഉണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 8 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം അമോണിയ? X ഗ്രാം. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. 34 × 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 4 3 1 1 3 3 12 13 1 45.32 gram. That is 45.32 gram ammonia and hydrogen is the limiting reagent. Hydrogen ആണ് limiting reagent. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എഴുതിക്കളയല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 45.32 ഗ്രാം അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ നൈട്രജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു പോകുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് വൈ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ക്ലോറിൻ
ETONA. ETONA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, സോഡിയം ഈതോക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോഡിയം ഈതോക്സൈഡ് C2H5ONA അതാണ്. ഒരു ഹാലോ ആൽക്കീൻ എടുത്തിട്ട് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വില്യംസൺ ഈതർ സിന്തസിസ്. പക്ഷേ വില്യംസൺ ഈതർ സിന്തസിൽ പ്രൈമറി ഹാലോ ആൽക്കീൻ മാത്രമേ ഈതർ തരത്തുള്ളൂ. ബാക്കി ഏത് ഹാലോ ആൽക്കീൻ എടുത്താലും നമുക്ക് ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആൽക്കീൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഡീഹൈഡ്രോഹാലജനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീനായ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽക്കീനായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ആൽക്കീൻ. ഇതിൻ്റെ ബീറ്റ പൊസിഷൻ ഇതും ബീറ്റയാണ്, ഇതും ബീറ്റയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ HBr വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. HBr വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ HBr വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ. മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിയേജൻ ഗോസ് ടു ലീസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ. അപ്പോൾ Br- ഈ കാർബണിലായിരിക്കും വന്ന് ചേരും, H+ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചേരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. Br അവിടെ Br ചേരുന്നു, ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആകുന്നു. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, crystal field splitting energy CFSE for D4 octahedral complex having pairing energy P 250 and delta O crystal field splitting energy in octahedral complex 125 kilojoule per mole. നമുക്ക് CFSE ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് D4 ആണ്. ഒരു octahedral complex എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. octahedral complex എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെയറിംഗ് എനർജി 250 കിലോജൂൾ പെർ മോളും ഡെൽറ്റ വോയുടെ വാല്യൂ 125 കിലോജൂൾ പെർ മോളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെയറിംഗ് എനർജി കൂടുതലും ഡെൽറ്റ വോയുടെ വാല്യൂ കുറവാണ്. ഡെൽറ്റ വോയുടെ വാല്യൂ പെയറിംഗ് എനർജിയെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് വീക്ക് ലിഗാണ്ട് ഫീൽഡാണ്. വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാണ്ട്, വീക്ക് ലിഗാണ്ട് ഫീൽഡ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം. ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വീക്ക് ലിഗാണ്ട് ഫീൽഡിൽ ഈ D4 ഓക്ടാഹീഡറിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫില്ലാകുന്നത്. T2G3 EG1 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫില്ലാകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്ടാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ഈ 5 D ഓർബിറ്റൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. താഴെ വരുന്ന 3 എണ്ണത്തിന് സെയിം എനർജി T2G ലെവൽ എന്ന് പറയും. മുകളിൽ വരുന്ന 2 എണ്ണം EG ലെവൽ എന്ന് പറയും. EG ലെവൽ. ഇത് വീക്ക് ലിഗാണ്ട് ഫീൽഡ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് തീരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരും, രണ്ടാമത് ഇവിടെ വരും, 3 ഇവിടെ, 4ാമത് ഇവിടെ പെയറിംഗ് ആകത്തില്ല, പെയറിംഗ് എനർജി കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി CFSE കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. എന്താണ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എനർജി ബാരിയറിൽ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ എനർജി ഡിക്രീസ് ആകും, 0.4 ഡെൽറ്റ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ 2/5 എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആകും, അതിൻ്റെ ഇത് പ്ലസ് 0.6 ഡെൽറ്റ ആവും എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 3/5 ഡെൽറ്റ ആവും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക? -0.4 ഇൻറ്റു T2Gയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം 3 ആണ്. നമുക്ക് ഇതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ. വീക്ക് ലിഗാണ്ട് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്ലസ് 0.6 ഡെൽറ്റ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻറ്റു EGയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ. ഇവിടെ പെയറിംഗ് എനർജി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺസ് റൂളിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെയറിംഗ് ആകുന്നില്ല. സോ -1.2 പ്ലസ് 0.6 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് -0.6 ഡെൽറ്റ, -0.6 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ 125. ഇത് ചെയ്താൽ മതി, എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. 125 ഇൻറ്റു 6 0.6 ആണ്, 3 75 -75 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ, -75 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ദി ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം A, B, C റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കറസ്പോണ്ട് ടു. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ MnO4-
ബേസിക് മീഡിയം എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. BR മൈനസുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ MnO2 പ്ലസ് BrO3 മൈനസ് BrO3 മൈനസ്. ഇതാണ് വാട്ടർ OH മൈനസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൽ MnO4 മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +7 ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. X -8 = -1, X = +7 എഴുതും. ഇത് മോണോ ആറ്റോമിക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ചാർജിന് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ. ഇവിടെ MnO2 +4, X -4 = 0, X = +4. ഇവിടെ +5 വരും. X -6, ഓക്സിജന് -2 ആണ്, അപ്പം -6 = -1, X = +5 വരും. ഇവിടെ +7 ഇരുന്ന് +4 ആയിട്ട് കുറയുന്നു. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ചേഞ്ച് 3. -1 ഇരുന്ന് +5 ആയിട്ട് കൂടുന്നു. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ചേഞ്ച് 6 ആണ്. -1 0 ആകുന്നു. 1 2 3 4 5 അങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്. ഇനി ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ആകാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 6 ആകുമല്ലോ. ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് 2 ഇടുക, ഇതിന് മുമ്പ് 2 ഇടുക. ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. ഇനി ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇത് 2 - ഇത് -3 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ -1 ആണുള്ളത്. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറവായിട്ടുള്ള സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ OH- ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈക്വൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ -3 ആണ്, ഇവിടെ -1 ആണ്, ഇവിടെ -2ൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 OH- ആഡ് ചെയ്യണം. 2 OH-. എത്ര OH- ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി വാട്ടർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇപ്പം ബാലൻസ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. 2 1 1. ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1, ഇതിൻ്റെ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 2 1 1. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ 2 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടെയാണോ ഓക്സിജൻ കൂടുതലിരിക്കണം നോക്കണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 8 ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ്, വാട്ടറും OH- എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ 7 ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 8 ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിൽ 7 ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 ഓക്സിജൻ, 70 അല്ല, 7 ഓക്സിജനാണ്. ഇതിൽ 8 ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാട്ടറും OH- എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലേ കൂടുതലുള്ളത്? എത്ര ഓക്സിജൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട്? 1 ഓക്സിജൻ്റെ. ഓക്സിജൻ എവിടെ കൂടുതലിരിക്കുന്നോ അവിടെ അത്രയും വാട്ടർ എഴുതുക, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി OH- അപ്പുറത്ത് എഴുതുക. അങ്ങനെയും എഴുതി ബാലൻസ് ചെയ്യുക. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും. ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ആൻസറാണ് 2 1 1 1. ഓക്കെ. Question number 16. The equilibrium constant Kp for a homogeneous gaseous reaction is 10⁻⁻3. The standard gives free energy change delta G0 for the reaction at 27 degrees Celsius is using R = 2 calories per Kelvin per mole. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ്. ഡെൽറ്റ G0 = -2.303 RT log K ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. -2.303 ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ കെൽവിനിലാക്കി എഴുതണം 300 കെൽവിൻ ഇൻറ്റു ലോഗ് കെയുടെ വാല്യൂ 10⁻³ -2.303 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 300 ഇൻറ്റു ഇത് ലോഗ് A⁻B. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ -B log 10 1 പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ് 2.3 ഇൻറ്റു 3 × 2 6 6 × 3 18 1800. ഇത് ചെയ്യുമ്പം 23 180 കൊണ്ട് 2 18 23 4140. ഇത് കാലറീസ് ആണ്, കിലോ കാലറീസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 4.140 കിലോ കാലറി. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ്
നമ്മൾ 2.3 മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ്. മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആയി പോകും. 4.1454 കിലോ കാലറീസ്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, among the following molecules XeO3, XeOF4, XeF6, XeF4, those having same number of lone pairs on xenon are. സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പെയർസ് xenonൽ വരുന്ന ആരാണ്? XeO3 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ xenon 8/2, നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം ഒന്നുമില്ല, 4. ലോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം, അപ്പോൾ 1 ലോൺ പെയർ. ഓക്കെ. XeOF4 വരുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റം 8 ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ, മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം 4 ഫ്ലൂറിനുണ്ട്, /2, 12/2, 6. ലോൺ പെയർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിൽ ഇരുന്ന് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം കുറയ്ക്കുന്നു, സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 5, അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ലോൺ പെയർ. XeF6 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ 8 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം /2, ദാറ്റ് ഈസ് 7 എന്ന് വരും. ലോൺ പെയർ 7 മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 6, അപ്പോൾ അവിടെയും 1 എന്ന് വരും. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ XeF4 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് xenon വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺ 4 ഫ്ലൂറിൻ സറൗണ്ടിങ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റമാണ്, /2, 6 ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ലോൺ പെയർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റം 4, അപ്പോൾ 2 ലോൺ പെയർ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3. സോ 1, 2, 3, 1, 2 and 3. That is third option is the correct answer. Next one, the 16th group element which cannot form dichloride and dibromide. Dichlorideum dibromide ഫോം ചെയ്യാത്തത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, question number 9, how many alkyne structural isomers are possible for C6H10? C6H10 എത്ര ആൽക്കൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമർ ഉണ്ടാകും? ആദ്യം നമ്മൾ 6 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് എത്ര ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കണം. 6 കാർബൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെയിൻ എഴുതാം. 5 കാർബണിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഇടാം, തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഇടാം. ഇനി 4 കാർബണിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ 2 മീഥൈൽ ഇടാം. ഇനി 4 കാർബണിൽ സെക്കൻഡും തേർഡിലും 2 മീഥൈൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ കാർബണിൻ്റെ ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് 5 എണ്ണം ഫോം ചെയ്യാം. ഇനി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഇടാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാം, അപ്പോൾ ഒരു ഐസോമർ കിട്ടും. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടാൽ വേറൊരു ഐസോമർ, ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇട്ടാൽ വേറൊരു ഐസോമർ. ഇത് രണ്ടിനും സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ പൊസിഷനിലൊന്നും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ടിക്കല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, കാർബൺ ബാലൻസ് 5 ആയി പോകും. അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ പൊസിഷനിലൊന്നും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് 5 ആയി പോകും. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാം, ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാം. ഇത് രണ്ടും സിമിലറാണ്, ഇത് സിമെട്രിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഈ പൊസിഷനിലൊന്നും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിൽ ഒരു പൊസിഷനിലും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇട്ടാലും കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് 5 ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും ആൽക്കൈൻ ഇല്ല. ഇനി ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എണ്ണിയാൽ മതി. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the correct answer is third option. Next one, question number 20, the tests performed on compound X and their inferences are 2,4-DNP test, colored precipitate. 2,4-DNP ടെസ്റ്റിൽ കളേർഡ് precipitate ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നീ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ആയിരിക്കണം. അയഡോഫോം ടെസ്റ്റ് യെല്ലോ precipitate. അയഡോഫോം ടെസ്റ്റിൽ യെല്ലോ precipitate തരണമെങ്കിൽ അത് CH3CO ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ആയിരിക്കണം. CH3CHO ഉള്ള CO ഉള്ള ഒരു ആൽഡിഹൈഡേ ഉള്ളൂ, അസറ്റ് ആൽഡിഹൈഡ്. ഇവിടെ അത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് കീറ്റോൺ തന്നെയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡിന് ഓപ്ഷൻ പോയി, CH3CO ഗ്രൂപ്പുള്ള കീറ്റോൺ ആയിരിക്കണം. അസോഡൈ ടെസ്റ്റ് നോ ഡൈ ഫോർമേഷൻ. അസോഡൈ ടെസ്റ്റിൽ ഡൈ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ആകാൻ പാടില്ല. ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ആകാൻ പാടില്ല. ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ അല്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്, CH3CO ഗ്രൂപ്പുള്ള കീറ്റോൺ ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ.
സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. എന്നാൽ COCH3 ഇരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഐഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും, 2,4-DNB ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും. ടെർഷറി അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ്, അപ്പോൾ അസോഡൈ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ CH3CHOH ഉണ്ട്, ഐഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും, പക്ഷേ 2,4-DNB ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല. അസോഡൈ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും, NH2 ഇരിക്കുന്ന കാരണം. പക്ഷേ 2,4-DNB ടെസ്റ്റ് കളേർഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസോഡൈ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും, 2,4-DNB ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യും, പക്ഷേ എന്തോന്നും ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല, ഐഡോഫോം ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ 2,4-DNB ടെസ്റ്റ് വരും, പക്ഷേ ഐഡോഫോം ടെസ്റ്റ് വരത്തില്ല, അസോഡൈ ടെസ്റ്റും വരത്തില്ല. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് വൺ? സീറ്റൈൽ ട്രൈമീഥൈൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ്. അത് കറക്റ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റൈൽ ട്രൈമീഥൈൽ അമോണിയം ഹൈഡ്രൈഡ് അതിൽ ലോങ് ചെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റയോണിക് പാർട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണ്, കറക്റ്റാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻറ്റ് അലിറ്റൈം ഈസ് ട്രൈക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൂക്രോസ്. അത് ഇൻകറക്റ്റാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂക്രലോസ് ആണ് ട്രൈക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൂക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, സൂക്രലോസ്. അലിറ്റൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല, അത് സൂക്രോസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല. തേർഡ് വൺ, കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഡെറ്റോൾ ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ക്ലോറോസൈലിനോൾ ആൻഡ് ടെർപ്പിനോൾ. അത് ശരിയാണ്, ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോസൈലിനോളും ടെർപ്പിനോളും ചേർന്ന മിക്സറാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, വാങ്കോമൈസിൻ ആൻഡ് അഫ്ലോക്സസിൻ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. ഓക്കെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് വാങ്കോമൈസിനും അഫ്ലോക്സസിനും. എല്ലാം ഒരു തിയറി പാർട്ടാണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, phosphate containing fertilizers cause water pollution. Addition of such compounds in water bodies cause enhanced growth of algae. ശരിയാണ്. ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ഇത് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വരുമ്പം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗെ എന്ത് ചെയ്യും, വളരെയധികം കൂടും. ഡിക്രീസ് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ. അത് കാരണം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും. ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്, യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അത് അല്ല. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ, അതും ഇൻകറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗെ എൻഹാൻസ് ആകും, അതുപോലെ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ഡിക്രീസ് ആകും. എ ആൻഡ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോൾട്ട്? നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോൾ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? കോപ്പർ സോൾ നെഗറ്റീവ് സോളാണ്, സ്റ്റാർച്ച് സോൾ നെഗറ്റീവ് സോളാണ്, ക്ലേ നെഗറ്റീവ് സോളാണ്, ടൈറ്റേനിയം ഓക്സൈഡ് TiO2 സോൾ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സോളാണ്. സോ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സോൾ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദി ഓർഡർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മെൻഷൻ? പ്രോപ്പർട്ടി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അല്ലാത്ത ഏതാണ്? ഫ്ലൂറിൻ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ. അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറാണ്. അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അടുത്തത് നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വരുമ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നൈട്രജനാണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജനേക്കാളും. സിലിക്കൺ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ, ക്ലോറിൻ. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ക്ലോറിന് കൂടുതൽ, അടുത്തത് സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്, സിലിക്കൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്, അതും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഫോസ്ഫറസ്, സിലിക്കൺ, മെഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം. ശരിയാണ്. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോസ്ഫറസ് റൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സിലിക്കൺ, മെഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസിങ്, അതും കറക്റ്റാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ. ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഓർഡർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലോറിനും ഫ്ലൂറിനും വരുമ്പം ഫ്ലൂറിൻ്റെ ചെറിയ സൈസ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ ഫ്ലൂറിനേക്കാളും ആർക്കാണ് കൂടുതൽ? ക്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ. എക്സെപ്ഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഫ്ലൂറിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ് കാരണം ഇന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ക്ലോറിനാണ് ഫ്ലൂറിനേക്കാളും കൂടുതൽ. സോ അവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോളാർ മോളിക്യൂൾ? പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഏതാണ്? സിലിക്കൺ ടെട്രാഫ്ലൂറൈഡ് അത് ടെട്രാഹീഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറാണ്, സിമ്മട്രിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ്, അത് നോൺ പോളാറാണ്. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0. BF3 അത് ട്രയഗണൽ പ്ലേനാർ സ്ട്രക്ചറാണ്, അവിടെയും ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0, സിമ്മട്രിക്കൽ മോളിക്യൂൾ. SF4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. SF4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ നോക്കുമ്പം 6 പ്ലസ് മോണോവാലൻ്റ് ആറ്റം 4/2 5 എന്ന് വരും. sp3 ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷനാണ് വരിക. ലോൺ പെയർ നോക്കുമ്പോൾ 5 - 4 1 വരും. sp3d വിത്ത് 1 ലോൺ പെയർ ആകുമ്പോൾ സീസ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. സീസ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും അതെന്തോന്ന് പോളാർ മോളിക്കൂളാണ്, ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ആകത്തില്ല. XeF4 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. XeF4 സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ സ്ട്രക്ചർ. 2 ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാകും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് പോളാർ അല്ല, നോൺ പോളാറാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് SF4. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. KCl gas NaCl type face-ended cubic crystal structure and cesium fluoride gas cesium chloride type cubic crystal structure. Calculate the ratio of densities of cesium fluoride and KCl. It is given that the molar mass of cesium fluoride is twice that of KCl and edge length of KCl unit cell is 1.5 times that for cesium fluoride. Density ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി Zm ഡിവൈഡഡ് ബൈ NaAq. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെയും KClൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡും KCl. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ നോക്കുമ്പം സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ടൈപ്പ് ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പം ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ 1, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ മറ്റേതിൽ 4. ഫേസ് എൻഡഡ് ക്യൂബിക്കാണ്. ഇനി അടുത്തത് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് KCl. അപ്പോൾ മോളാർ മാസ് ഇത് ട്വൈസ് ആണ്, ഇത് 1. എഡ്ജ് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് KCl യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് 1.5 ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ്. 1.5 ടൈംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3/2. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അത് വേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് 1, ഇത് 4. മോളാർ മാസ് സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് 2, ഇത് 1. ഇനി എഡ്ജ് ലെങ്ത് സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് 1 ആണ്. KClൻ്റെത് 1.5 ടൈംസ് 3/2 ക്യൂബ്, ഇത് 1 ക്യൂബ്. അപ്പോൾ 2 × 3 ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 × 2 ക്യൂബ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. 9 9 27, 2 4 8 16, 27/16, 1 point something വരും. That is 1.68. That is the correct answer. 1.68. First option is the correct answer. Next one. The correct set of quantum numbers N, L and M respectively for the unpaired electron of chlorine atom. Chlorine 17 ആണ്. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3p5 അതിലിരിക്കുന്ന അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 1 2 3 4 5. ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 3p ആണ്. അപ്പോൾ Nൻ്റെ വാല്യൂ 3, Lൻ്റെ വാല്യൂ p ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ 1, ഇത് -1 0 +1 മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Mൻ്റെ വാല്യൂ +1. So 311, that is third option is the correct answer. 311. Next one. The correct statement about 15 gram nitric oxide, 15 gram NO, 15 gram nitric oxide. It occupies 22.4 liter at STP. അത് തെറ്റാണ്. NOയുടെ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ 14, ഓക്സിജൻ 16, ദറ്റ് ഈസ് 30 ആണ്. 30 ആണെങ്കിൽ 1 മോൾ അത് STPയിൽ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയമാണ് 22.4 ലിറ്റർ, ദറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 0.12 മോൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ഗ്രാം ആണെങ്കിലാണ് 1 മോൾ, 15 ഗ്രാം ആകുമ്പോൾ 0.5 മോളാണ്, 0.2 മോൾ അല്ല, അതും തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 6.02 × 10⁻22 മോളിക്യൂൾസ്, അതും തെറ്റാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 15/30, ദാറ്റ് ഈസ് 0.5 മോളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 0.5 മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.02 × 10⁻22 മോളിക്യൂൾ അല്ലേ, അത് 0.1 മോളിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇൻകറക്റ്റാണ്.
ഇൻകറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസേ ഉള്ളൂ. 0.5 ഇൻറ്റു 6.02 ഇൻറ്റു 10⁻23. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 3.01 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഇൻറ്റു 15 ഇലക്ട്രോൺസ്. ശരിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൽ നൈട്രജനിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ 7 ആണ്, 7 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ 8 ആണ്, 8 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ 8 7 15 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. ഒരു മോളിൽ 15 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ 0.5 മോളിൽ 0.5 ഇൻറ്റു 6.02 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഇൻറ്റു, അപ്പം 0.5 ഇൻറ്റു 6.02 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഇൻറ്റു 15 ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ 0.5 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 3.01 ഇൻറ്റു 10⁻23 ഇൻറ്റു 15 ഇലക്ട്രോൺസ്. That is the correct answer. So fourth option is the correct answer. Next one, question number 29. The property of alkaline earth metal that increases from top to bottom. Solubility of their carbonates in water, അത് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Solubility of their hydroxides in water, ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ സോലബിലിറ്റി മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും എന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും തോറും മെറ്റൽ ഓക്സിജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അപ്പം OH- വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഇത് കൂടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോലബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് കൂടും. മറ്റേ രണ്ടും സോലബിലിറ്റി ഓഫ് ദിയർ സൾഫൈഡ്സ് ഇൻ വാട്ടറും അത് താഴോട്ട് വരുന്നവരും കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദിയർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതും താഴോട്ട് വരുന്നതോറും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻക്രീസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോലബിലിറ്റി ഓഫ് ദിയർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. A certain reaction has a delta H of 12 kilojoule and a delta S of 40 joule per Kelvin, the temperature above which a reaction becomes spontaneous. Gibbs-Elmore equation ഇതാണ്. ഡെൽറ്റ G ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ H മൈനസ് T ഡെൽറ്റ S. ഡെൽറ്റ G 0 ഇട്ടിട്ട് ഡെൽറ്റ Hൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 കിലോജൂൾ 12,000 മൈനസ് T ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ S 40 ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ 40. T equal to 40 300 കെൽവിൻ. ഇവിടെ 300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ദറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എഴുതുമ്പോൾ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 300 കെൽവിൻ ആണ് വരുന്നത്, 300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതല്ല ആൻസർ. ഓക്കെ, question number 31. For the reaction AA gives BB when concentration of A equal to 2.2 molar, the rate was found to be 2.4 mole per liter per second. On reducing the concentration of A to half, the rate changes to 0.6 mole per liter per second. The order of the reaction with respect to A is. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതാണ്. A moles of capital A gives B moles of capital B. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R equal to K into molar concentration of A raised to N. N-ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A is 2.2, the rate was found to be 2.4. റേറ്റ് 2.4 ആണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A എന്ന് പറയുന്നത് 2.2 ആകുമ്പോൾ 1. On reducing the concentration of A to half, the rate changes to 0.6. കോൺസെൻട്രേഷൻ 2.2ൽ നിന്ന് പകുതിയായിട്ട് 1.1 ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പം റേറ്റ് 0.6 ആയിട്ട് മാറും. 1/2 എടുക്കുമ്പോൾ 2.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.6 ഈക്വൽ ടു കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 2.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.1 റൈസ് ടു N. ഇത് 4 ആണ്, ഇത് 2 റൈസ് ടു N. അപ്പോൾ N ഈക്വൽ ടു 2. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. Next one, question number 32. Identify Y in the following sequence of reaction. C6H5NO2 നൈട്രോബെൻസീൻ ആണ്. C6H5NO2 ടിന്നൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ടിന്നൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു അമീനോ ഗ്രൂപ്പ്, പ്രൈമറി അമീനോ ഗ്രൂപ്പ്, അനലീനായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. C6H5NH2 അതാണ് X. CH3COCl വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ Y ആൻഡ് HCl, ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അനലൈനിലിരിക്കുന്ന ഒരു Hന് പകരം COCH3 എന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആകും പ്ലസ് HCl. ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് അസറ്റാനിലൈഡ്.
or otherwise known as N-phenyl ethanamide or N-phenyl acetamide. N-phenyl ethanamide എന്ന് വിളിക്കാം, N-phenyl acetamide എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അസറ്റാനിലൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, 4.5 gram of aluminium, atomic mass 27 AMU, is deposited at cathode from Al3 plus solution by certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced at STP from H plus ions in solution by the same quantity of electric charge will be. Aluminium Al3 plus 3 ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അലുമിനിയം ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഫാരഡേ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് 1 mole അലുമിനിയം, ദാറ്റ് ഈസ് 27 gram അലുമിനിയം വരുന്നത്. 4.5 gram അലുമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര കറണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 × 4.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 27, 9.2, that is 0.5. ഈ 0.5 ഫാരഡേ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എസ് ടി പിയിൽ ഉണ്ടാകും? എച്ച് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് മോൾ H2 ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 1 ഫാരഡേ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എസ് ടി പിയിൽ 1 മോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വോളിയമാണ് 22.4 ലിറ്റർ, ഇവിടെ 1/2 മോളാണുള്ളത്, അപ്പം 11.2 ലിറ്റർ. 1 ഫാരഡേ കടത്തി വിടുമ്പോൾ 11.2 ലിറ്റർ, ഇവിടെ 0.5 ഫാരഡേ ആണുള്ളത്. 0.5 ഫാരഡേ കടത്തി വിടുമ്പോൾ 0.5 ഫാരഡേ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എത്ര? ഇതിൻ്റെ പകുതി, അപ്പോൾ ഇത് 5.6 ലിറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, potassium permanganate acts as an oxidant in alkaline and acidic media. The final products formed from KMnO4 in the two conditions are respectively. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലും അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. MnO4 മൈനസ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ MnO2 ആയിട്ട് മാറും. അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ MnO4 മൈനസ് Mn2 പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇത് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലും ഇത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും. So the correct answer is MnO2 and Mn2 plus. MnO2 and Mn2 plus. Fourth option is the correct answer. Next one. In the following reactions A and Cr. First one, CH3CHO, ethanol or acetaldehyde. On reaction with methyl magnesium bromide, Grignard reagent, methyl magnesium bromide, followed by hydrolysis, we get a compound A. Aldehyde, acetaldehyde on reaction with the Grignard reagent followed by hydrolysis, we get secondary alcohol, that is we get isopropyl alcohol. This is the secondary alcohol we get. ഇങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ CH3 എടുത്തിട്ട് ഈ കാർബൺ നോട്ട് എഴുതണം, ഈ OH എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. CH3CH അതിന് താഴോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് OH. A, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കാറുള്ളത്. സോ വി ഗെറ്റ് an alkene, CH3CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2, പ്രൊപ്പീൻ ആണ് കിട്ടുക, പ്രൊപ്പീൻ. ദിസ് ഇസ് ബി, ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി. ഇതിനെ ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യും. ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അഡീഷൻ ആണ്. ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പം വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂളിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡീഷൻ ചെയ്യണം. OH മൈനസ് ഇവിടെയും H പ്ലസ് ഇവിടെയും. സോ വി ഗെറ്റ് CH3CH2CH2OH, ദാറ്റ് ഈസ് C. നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയും സിയും എന്തോന്നാണ്? എയും സിയും ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ 2 ഓൾ, ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ 1 ഓൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ്. പ്രൊപ്പൈൻ 1 ഓൾ, ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ 2 ഓൾ ആണ്, ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ 1 ഓൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36, സെക്ഷൻ ബി. Molecules of benzoic acid dimerize in benzene. W gram of the acid dissolved in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 2 Kelvin. If the percentage association of the acid to form dimer in the solution is 80, then W is
given that Kf equal to 5 kilogram per mole. Depression of freezing point methodil delta Tf equal to I into Kf into molality Wb into 1000 divided by molar mass of solute into Wb. ഇതാണ്. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഡൈമറൈസ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഡൈമറൈസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. 80% അസോസിയേഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 80 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വാൻ ഡു ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. വാൻ ഡു ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ആൽഫ ആൻഡ് ഐയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഐയും ആൽഫയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എൻ ആണ്. ആൽഫ ഇവിടെ 80% തന്നിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സൻറ്റേജ് അസോസിയേഷൻ 80, അപ്പം ആൽഫ 0.8 ആണ്. 1 മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എൻ. ഡൈമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡൈമറൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ 2 ആണ് അസോസിയേഷൻ്റെ കേസ് 2. അപ്പോൾ 0.8 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2, 1 ബൈ 2 ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരും 1 ബൈ 2, 1 മൈനസ് ഐ 0.4 അല്ലേ. അപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 0.4, 0.6 എന്ന് വരും. 0.6 അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഡെൽറ്റ ടി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2, ഐ 0.6, കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ 5 എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡബ്ല്യു ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു 1000. മോളാർ മാസ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് C6H5COH 7 കാർബൺ 12 വെച്ച് 84, 6 ഹൈഡ്രജൻ 6, 2 ഓക്സിജൻ 32, 122. WA 30 ഗ്രാം ബെൻസിൻ. ഇതാണ്. ഓക്കെ, നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 10 കൊണ്ട് ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 6 ആകും. 6 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2. WB ഈക്വൽ ടു 122, ഈ 2 2 പോകും. 122 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. 50 ദാറ്റ് ഈസ് 2 4 4 10 കൊണ്ട് 24 സോറി 50 50 ആകുമ്പം 2.244 gram. That is third option is the correct answer. 2.44 gram. Next one. Which one of the following is not an example of chain growth polymer? Chain growth polymer example അല്ലാത്ത ഏതാണ്? നിയോപ്രീൻ അത് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറാണ്. ഓർലോൺ അതും ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറാണ്, പോളിഅക്രിലോനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാക്രോൺ അത് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറല്ല, സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമറാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമർ. ഡാക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർലീൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ്. അത് ടെർലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറിക്ടോലിക് ആസിഡും എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രോത്ത് പോളിമർ, കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ. ടെഫ്ലോൺ അത് ചെയിൻ ഗ്രോത്ത് പോളിമറാണ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 38. Electrolytic refining is used to purify which of the following pair of metal? Electrolytic refining ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്. ജർമാനിയം ആൻഡ് സിലിക്കൺ സോൺ റിഫൈനിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിങ് ആൻഡ് മെർക്കുറി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിർക്കോണിയം ആൻഡ് ടൈറ്റാനിയം വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ കോപ്പറും സിങ്ങുമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അയോൺ ഡസ് നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ? എല്ലാം ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിജനാണ്. ClO മൈനസ് അതിൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +1 ആണ്. ClO2 മൈനസ് അതിൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +3 ആണ്. ClO3 മൈനസ് അതിൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +5 ആണ്. ClO4 മൈനസ് അതിൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +7 ആണ്. ഈ +7 ഇരിക്കുന്നതിന് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷൻ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ -1 to +7 വരെ ആകാം. ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ
ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇരുന്നാൽ അതിന് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ClO4- ക്ലോറിൻ മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല, റിഡക്ഷൻ ആകാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിനും പറ്റത്തില്ല. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പറ്റും. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. GeO ജർമാനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി അസിഡിക് ആണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി അസിഡിക് R. CO കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ് ആണ്. SNO ആംഫോട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ്. PbOയും ആംഫോട്രിക് തന്നെ. താലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് 13th ഗ്രൂപ്പ് എലിമെന്റ് താലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആണ്. അവിടെ ബോറോണ്ട് അസിഡിക് ആണ്, ഇൻഡിയം താലിയം ബേസിക് ആണ്, മറ്റുള്ളത് എന്തോന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഫോട്രിക് ആയിട്ടാണ് വരിക. സോ RsPq that is third option is the correct answer. Question number 41. If the equilibrium constant for the reaction N2 plus 3H2 reversible 2NH3 is 0.027, what is the value of equilibrium constant for 2/3 NH3 reversible 1/3 N2 plus H2? N2 plus 3H2 reversible 2NH3 and the equilibrium constant 0.027 ആണ്. What is the value of equilibrium constant for 2/3 NH3 reversible 1/3 N2 plus H2? ഈ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കുന്നു. റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. ഇനി 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കണം. സോ ആൻസർ ഇതാണ്. ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/0.027 ക്യൂബ് റൂട്ട് 0.3 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 1/0.3 that is 3.33 എന്ന് വരും. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, which of the following have same magnetic moment, spin only magnetic moment? First one cobalt ആണ്. cobalt 27 ആണ്. 3d7 4s2. അവിടെ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ 2+ ആണ്. വാട്ടർ 0 അല്ലേ, അപ്പോൾ CO 2+ ആകുമ്പോൾ 3d7 ആകുമ്പോൾ വീക്ക് ലിഗാണ്ടാണ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5 6 7 3 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. N = 3. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന പെയർ അയൺ 26 ആണ്. 3d6 4s2 ആണ്. അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും 2+ ആണ്. Fe2+ ആകുമ്പോൾ 3d6 ആണ്. 3d6 ആകുമ്പോൾ 4 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും. 1 2 3 4 5 6 4 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ അത് സെയിം അല്ല. സെയിം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ വേണം. CrH2O6 × 2+. ക്രോമിയം 25 ആണ്. എക്സെപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ 3d5 ക്രോമിയം 24 3d5 4s1. ക്രോമിയം അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 2+ ആണ്. 2+ ആകുമ്പം 3d4 എന്ന് വരും. 3d4 പീക്ക് ലിഗാണ്ട് N. അപ്പോൾ N = 4. പ്രത്യേകിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. COCl6 × 2- ആണ്. അവിടെ കൊബാൾട്ട് 27 3d7 4s2 ആണ്. COCl6 × 2- കൊബാൾട്ട് 4+ ആണ്. കൊബാൾട്ട് 4+ വരുമ്പോൾ 3d5 എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. Nൻ്റെ വാല്യൂ 5 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 3d7 4s2 ആണ്. കൊബാൾട്ട് x - 6 = -2 +4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതുമല്ല. ഇനി CrH2O6 × 2+. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 3 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് 4 CrH2 ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഇത് തന്നെയല്ലോ, CrH2O6 × 2+. അപ്പം 4 ആണ്. COCl4 2-. COCl4 2-ലും കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ 3 4 അതും ഈക്വൽ അല്ല. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ CrH2O6 × 2+. അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 4 ആണ്. ഇത് FeH2O6 × 2+. ഇത് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 4. സോ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ സെയിം ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സെയിം ആണ്. 4 point something വരും. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാ പെയറും ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും വരുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ 2 ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ആൻസർ കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. 4 4 എന്ന് വരുന്നത് കാരണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഓർത്തോനൈട്രോഫീനോൾ
ആൻഡ് പാരാനൈട്രോഫിനോൾ. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും? സ്റ്റീം ഡിസ്ലേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ബി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോനൈട്രോഫിനോൾ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കാരണം സ്റ്റീം വോളറ്റൈലാണ്. പാരാനൈട്രോഫിനോൾ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ്, സ്റ്റീം വോളറ്റൈൽ അല്ല. ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അനിലിൻ സിമ്പിൾ ഡിസ്ലേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി എനഫ് ഡിഫറൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിസ്ലേഷൻ. സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡിനെ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്. ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് സബ്ലൈമബിൾ ആകുന്നതാണ് സബ്ലിമേഷൻ. സോ BCAD. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 44. A radioactive isotope has a half-life of 8 days. If today 125 milligram is left over, what was its original weight 32 days earlier? ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ, അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് 8 ദിവസമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് 125 മില്ലിഗ്രാം ഇരിപ്പുണ്ട്. 32 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? 32 ദിവസം നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ്. എത്ര ഹാഫ് ലൈഫ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ഡേയ്സിന് ഹാഫ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 4 ഹാഫ് ലൈഫാണ്. ഇനി 125 മില്ലിഗ്രാം ആണ് ടുഡേ ഇന്നും ബാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ലൈഫിന് മുമ്പ് അത് ഡബിളായിരിക്കും, 250 മില്ലിഗ്രാം ആയിരുന്നിരിക്കും. ഇന്നൊരു ഹാഫ് ലൈഫിന് മുമ്പ് അത് 500 മില്ലിഗ്രാം ആയിരുന്നിരിക്കും. ഇന്നൊരു ഹാഫ് ലൈഫിന് മുമ്പ് അത് 1000 മില്ലിഗ്രാം ആയിരുന്നിരിക്കും. ഇന്നൊരു ഹാഫ് ലൈഫിന് മുമ്പ് അത് 2000 മില്ലിഗ്രാം ആയിരുന്നിരിക്കും. 2000 മില്ലിഗ്രാം 2 ഗ്രാമാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 2 ഗ്രാം. അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് 4 ആണ്. ഇത് 1, 2, 3, 4. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആരോ മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ n half life is equal to initial amount divided by 2 raised to n. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ്. അതിങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ടോട്ടൽ ഡേയ്സിന് ഹാഫ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 125 മില്ലിഗ്രാം. ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എക്സ് നോക്കിയ 2 raised to half life 4. X equal to 125 into 2 raised to 4. 2 4 4 7 16. 125 16 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര വരും? 2000 വരും. 2000 മില്ലിഗ്രാം 2 ഗ്രാം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Which of the following statement is incorrect? Mish metal is an alloy of lanthanides with 5% iron. അത് കറക്റ്റാണ്. മിഷ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാന്തനൈഡ് എലിമെൻറ്റും 5% അയണും പിന്നെ വളരെ ട്രേസസ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം, സൾഫർ, കാൽഷ്യം, കാർബണൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇൻ പെർമാംഗനമെട്രിക് ടൈറ്റേഷൻ യൂഷ്വലി HCl ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ അസറിക് മീഡിയം. അത് തെറ്റാണ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. HCl ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോറിനായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ആയിപ്പോൾ. ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് പ്യുവർ മെറ്റൽസ്. അതും കറക്റ്റാണ്. In alkaline medium, KMnO4 oxidizes I- to IO3-. That is also correct. അയഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് പെർമാംഗനേറ്റ് എന്നത് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 46. Consider the following carbocations: C6H5CH2+, C6H5 CH2 C6H5 CH3 plus C6H5 അവിടെ ഒരു എച്ച് ഇല്ല കേട്ടോ, എച്ച് ഇല്ല. CH3 twice plus. The correct sequence of the stability of these carbocations. കാർബോകാറ്റയോൺസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ സീക്വൻസ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് റെസണൻസ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ CH3യുടെ ഒരു പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റെസണൻസ് ഇല്ല.
അടുത്തത് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് ബെൻസൈൽ കാർബോക്കേറ്റയാണ്, 1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിലും റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിലും റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ CH3 പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ 3 എണ്ണം ഉള്ളത് കാരണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 2 CH3യുടെയും പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, 6 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല, റെസൊണൻസേ ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ്, അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ, അടുത്തത് ആരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് വൺ, ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഫോർത്ത് വൺ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഈസ് ഇതാണ്. അപ്പം റെസൊണൻസ് കൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് 1, 3, 4 ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ റെസൊണൻസ് ഇല്ല. ഇനി 1, 3, 4 എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ റെസൊണൻസ് കൂടാതെ 6 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കാരണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും, 2 CH3യുടെ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. ഇവിടെ 1 CH3യുടെ പ്ലസ് ഐ എഫക്റ്റ്, 3 ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ അതൊന്നും ഇല്ല, റെസൊണൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഈസ് 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the chain length of silicon polymer can be controlled by adding. സിലിക്കോൺസിൻ്റെ ചെയിൻ ലെന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് CH3 thrice SiCl. CH3 thrice SiCl. Okay. Next one. If the shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is X, then longest wavelength in Balmer series of He plus is X-ൻ്റെ ടേംസിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ഫോർമുല, വേവ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 1/λ ഈക്വൽ ടു RH ഇൻറ്റു Z സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1/N1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/N2 സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഇവിടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ആകുമ്പം N1 1ഉം ലൈമാൻ സീരീസ് ആണ്, N1 1 ആണ്, N2 ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് 1 ഹൈഡ്രജൻ ലാംഡ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു RH ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എല്ലാത്തിനും. Z ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂ 1, അപ്പോൾ അത് വേണ്ട. 1/N1 സ്ക്വയർ, 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ, ഇത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/λH ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വരും. ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ. അടുത്തത് ഹീലിയം പ്ലസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് 1/λ ഓഫ് ഹീലിയം പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഹീലിയംൻ്റെ Z 2 ആണ്, അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു 1/N1 സ്ക്വയർ. അവിടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ബാമർ സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ N1ൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്, N2ൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 1/2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/3 സ്ക്വയർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ 1/λ ഹീലിയം പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഹീലിയം പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 1/4 മൈനസ് 1/9. That is helium plus equal to 4 into 4 minus 9 minus 4, 5/36 എന്ന് വരും. 36 5/9. ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക, 1/2 എടുക്കുക. 1/2 എടുക്കുമ്പോൾ ലാംഡ ഓഫ് ഹീലിയം പ്ലസ് ബൈ ലാംഡ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും? 1/5/9, 9/5 എന്ന് വരും. ലാംഡ ഓഫ് ഹീലിയം പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് എക്സ് ആണല്ലോ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം 9x/5, 9x/5. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് കറക്റ്റ്? HClO4, HClO, HClO2, HClO3. സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്തോറും അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും. ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ക്ലോറിൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ +7 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ +1 ആണ്. ഇവിടെ +3, ഇവിടെ +5. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുതൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ HClO4 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ. അടുത്തത് HClO3, അടുത്തത് HClO2, അടുത്തത് HClO. സോ ദ കറക്റ്റ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഈസ് third option. Next one, the last question. Question number 50. A button cell used in watches functions as follows. Zinc Ag2O ചേരുമ്പോൾ
Ag ആയിട്ടും സിങ്ക് 2+ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ സിങ്ക് 2+ +2 ഇലക്ട്രോൺ സിങ്ക് E0 വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. Ag2 അതിൻ്റെ E0 വാല്യൂ. ദ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിങ്ക് 2+ ആയിട്ട് മാറുന്നു, Ag+ ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ E0 സെൽ എഴുതുമ്പോൾ E0 കാഥോഡ് മൈനസ് E0 ആനോഡ്. E0 കാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ Ag+ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര? 0.34 മൈനസ് E0 ആനോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് 2+ സിങ്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് മൈനസ് 0.76 ദാറ്റ് ഈസ് 0.34 മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് 0.76 ദാറ്റ് ഈസ് 1.1 വോൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീറ്റിന് വരുന്ന ഒരു ഹോൾ ടോപ്പിക് ബോട്ടണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിലെനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ കാണുക, അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതിന് സമയം കളയരുത്. അതായത് ഹോളായിട്ട് കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഡൗട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം കാണുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതിൻ്റെ ഹിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുക, കാണുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടക്കി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത ജോലിയിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ അതേ പറയുന്നത്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം, ബയോടെക്നോളജിയാണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called, നമുക്കറിയാം, വെക്റ്റർ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഇത് നടത്തണമെങ്കിൽ, അതായത് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് റീകോമ്പിനേറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ജീൻ ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഈ ഫോറിൻ ജീനെ ഹോസ്റ്റിലോട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയേറ്ററെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് വെക്റ്റർ. ആ വെക്ടറിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. വെക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നമ്മുടെ ഫോറിൻ ജീനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. രണ്ട്, റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിനകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. ശരി, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദ വെക്ടർ ഇസ് എ DNA molecule that is carrying a foreign gene and replicate inside the host cell. That is called vector. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻസർ ഈസ് വെക്ടർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച്. ആൽഗെ ഉണ്ട്, മീഥൈലേസ് ഉണ്ട്, ഫഞ്ചൈ ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച്. ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഫഞ്ചൈ ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ടീരിയ ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് പ്ലാന്റ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, ഇവിടെ സെൽവാൾ ഡീഗ്രേഡിങ് എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആൽഗയില സെൽവാളിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലൈസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിനൈസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൈറ്റിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൈറ്റിനൈസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ലൈസോസൈം തന്നെയാണ്. പ്ലാന്റ് സെല്ലുലൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റോങ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആൽഗെ ആണ്. ആൽഗയിൽ വരേണ്ടത് സെല്ലുലൈസ് പെക്റ്റിനൈസ് എൻസൈംസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. സ്റ്റിർഡ് ടാങ്ക് ബയോറിയാക്ടർ ഹാവ് ബീൻ ഡിസൈൻഡ് ഫോർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, അഡീഷൻ ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ്. Second one, purification of product. Third one, availability of oxygen throughout the process. Ensure anaerobic conditions in the culture vessel. നമുക്ക് അറിയാം, ബയോറിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേർഡ് ബയോറിയാക്ടർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ് സ്റ്റേർഡ് ബയോറിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കർവ്ഡ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോറിയാക്ടർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേർഡ് ബയോറിയാക്ടർ. അവിടെ സ്റ്റേർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ്. രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബയോറിയാക്ടർ.
ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെർഡ് ബയോ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ ബയോ റിയാക്ടർ, ആ ബയോ റിയാക്ടറിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓർ ബയോ റിയാക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ തന്നെയാണ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബയോ റിയാക്ടർ. രണ്ട് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മിക്സിംഗ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്, രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ്. ശരിയല്ലേ? അവിടെ നമുക്കറിയാം എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബബിളിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെർഡ് ബയോ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന് മിക്സിംഗ് ഓഫ് content in the bioreactor, second one in the availability of oxygen throughout the process. So answer is third one, availability of oxygen throughout the process. Okay, the stirred tank bioreactor is cylindrical or curved base to the facilitate the mixing of the reaction contents, reactor contents, and the stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. Okay. Question number 4. A single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called. ആൻസർ പ്രോബ് ഉണ്ട്, പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്, വെക്ടർ ഉണ്ട്, സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ് പ്രോബ്, എന്താണ് പ്ലാസ്മിഡ്, എന്താണ് വെക്ടർ, എന്താണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് വരുന്ന ഇതിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, അത് പ്രോബ് തന്നെയാണ്. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രോബ് മാത്രമാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്. പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് സർക്കുലർ DNA ആണ്. വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA തന്നെ ആയിരിക്കും. സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ വെക്ടറിനെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ വെക്ടറാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഏത് വരിക, സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ് തന്നെയാണ്. പ്രോബ് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് റേഡിയോ ലേബിൾഡ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് വിത്ത് നോൺ സീക്വൻസ് വിച്ച് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദ അഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ജീനിൻ്റെതായിരിക്കും, ഫോറിൻ ജീനിൻ്റെതായിരിക്കും. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ പ്രോബ്സ് ആർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡർഡ് റേഡിയോ ലേബിൾഡ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് വിത്ത് നോൺ സീക്വൻസ് വിച്ച് കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദ ജീൻ ടു ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആർ സപ്ലൈഡ്. നമുക്ക് ഏത് ജീനെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കടത്തിവിടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ കടത്തിവിടുന്നു. ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോബ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. RNA interference or RNAi involves. RNAi നമുക്ക് അറിയാം യൂക്യാരിയോട്സിന് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ യൂക്യാരിയോട്സിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെല്ലുലാർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് RNAi എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ RNAi ആദ്യം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമ്മൾ സെൻസ് എന്നും രണ്ടാമത് തന്നെ ആൻറ്റി സെൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അവർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുന്നു. അതിനുശേഷം അത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറുന്ന പാത്തോജൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള mRNA എന്ത് ചെയ്തു, സൈലൻസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് RNA ഇന്റർഫറൻസ്. അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെന്ററി DNA ആൻഡ് RNA യൂസിങ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ്, അത് ശരിയല്ല, അത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. സൈലൻസിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് mRNA ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലിമെന്ററി RNA, ശരി തന്നെയാണ്. ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് RNA ഇൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് DNA സിന്തസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, ഒരു RNA അത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് സെൻസ്, ആന്റി സെൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് mRNA ഫ്രം DNA തെറ്റാണ്. സിന്തസിസ് ഓഫ് mRNA ഫ്രം DNA എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സൈലൻസിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് mRNA ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലിമെന്ററി RNA is called RNA interference or RNAi. It is present in all eukaryotes, act as a അല്ലെങ്കിൽ as a method of cellular defense തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം RNAi is the inhibiting activity of a gene through the production of the both sense and antisense RNA. RNA takes place in all eukaryotes as a method of cellular defense. Okay, next question നോക്കാം. The transgenic animals are those which have ട്രാൻസ്ജനിക് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസ്, ട്രാൻസ്ജീനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഫോറിൻ RNA ഇൻ ആൾ ഇറ്റ് സെൽസ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഫോറിൻ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് DNA തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റോങ് തന്നെയാണ്. ഫോറിൻ RNA ഇൻ സം സെൽസ് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഫോറിൻ DNA ഇൻ ആൾ ഇറ്റ് സെൽസ്, അതേപോലെ ഫോറിൻ RNA ആൻഡ് DNA ഇൻ സം സെൽസ്. RNA ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല, DNA തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് DNA ഇൻ സം സെൽസ് എന്നും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ DNA ഇൻ ആൾ സെൽസ് എന്നും വരാം. ആൻസർ DNA ഇൻ ഫോറിൻ ജീൻ ഓർ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഫോറിൻ DNA ഇൻ ആൾ ഇറ്റ്സ് സെൽസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ജീനെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ജീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജീൻ എന്നും. അങ്ങനെ ആ ഓർഗാനിസം ആ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്
പേരാണ് ട്രാൻസ്ജനിക് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇത് ഫെർട്ടിലൈസർ എഗ്ഗിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഫെർട്ടിലൈസർ എഗ്ഗ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോസിസ് വഴി ആരായിട്ട് മാറുന്നു? എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആ എംബ്രിയോ അടുത്ത മൈറ്റോസിസ്. അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മൈറ്റോട്ടിക്കലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ എല്ലാ സെൽസിനകത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഫോറിൻ ജീൻ്റെ കണ്ടന്റ് എത്തുന്നുണ്ടാവില്ല, ഫോറിൻ ജീൻ എത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലുകളും ആ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ DNA ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് സെൽസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജനിക് അനിമൽസ് ഓർ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഫോളോയിങ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് novel gene or foreign gene into its genome. It is most frequently achieved by the integration of cloned molecule following into the injection into the fertilized egg. This fertilized egg divides mitotically and the whole organism, so that all the cells of an organism will carry the transferred gene or transgene. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം. DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു. DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. മോളിക്കുലാർ അനലൈസിസ് ഓഫ് പ്രൊഫൈൽസ് ഓഫ് എ DNA സാമ്പിൾസ്, അനലൈസിസ് ഓഫ് RNA സാമ്പിൾസ് യൂസിങ് ഇൻ പ്രിന്റിംഗ് ഡിവൈസ്. RNA അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ റോങ് തന്നെയാണ്. ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോളിക്കുലാർ അനലൈസിസ് ഓഫ് എ ഡിഫറൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ്, നോട്ട് എ സെയിം ഡിഫറൻസ്. ശരിയല്ലേ? അടുത്ത ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. നമുക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. മോളിക്കുലാർ അനലൈസിസ് ഓഫ് പ്രൊഫൈൽസ് ഓഫ് എ DNA സാമ്പിൾസ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മെരിറ്റ്, ഡിമെരിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്താണ്? DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഇസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനിങ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സർട്ടൈൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് DNA വിച്ച് ആർ യുണീക് ടു ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു സർട്ടൈൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ഏരിയാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ഇസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് nucleotide sequence of a certain areas of DNA which are unique to each individual. Okay. Question number 8. The two polypeptide chain of a human insulins are linked together by. നമുക്ക് അറിയാം, ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ എടുത്താൽ അവിടെ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട്. ചെയിൻ എയും ചെയിൻ ബിയും. ചെയിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 21 ആണ്. ബിക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 30 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 51 ആണ്. ഈ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനും എയും ബിയും തമ്മിൽ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ഓർ SS ലിങ്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 51 അമിനോ ആസിഡ്. ടോട്ടൽ അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് 51 അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ 2 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ്, ചെയിൻ എ ആൻഡ് ചെയിൻ ബി. ചെയിൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അമിനോ ആസിഡ് 21 ആണ്. ചെയിൻ ബിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 30 ആണ്. അവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ SS ലിങ്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ജീൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഡോമിനൻറ്റ്. ഡോമിനൻറ്റ് ജീനുണ്ട്, റെസസീവ് ജീനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ജീൻ്റെ ജോലി ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റിലാണ്. ആ ക്യാരക്ടറിന് ആ ജീനിൽ 2 അലീലുണ്ടാക്കും. ജനറലി ബൈ അലീലിക് ഫോംസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഒരാൾ ഹെട്രോസൈഗസ് നേച്ചറിലാണ് വരുന്നത്. ഹോമോസൈഗസ് നേച്ചറിൽ വരാം, ഹെട്രോസൈഗസ് നേച്ചർ വരാം. ഹോമോസൈഗസ് നേച്ചർ ഓക്കെ. ഹെട്രോസൈഗസ് നേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, മറ്റേ ആൾ സപ്രസ് ചെയ്യും. എക്സ്പ്രസീവ് ജീനെ നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ എന്നും സപ്രസീവ് ജീനെ നമ്മൾ റെസസീവ് ജീൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിൽ? ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് ഇൻ ബോത്ത് ഹോമോസൈഗസ് ആൻഡ് ഹെട്രോസൈഗസ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ്. ആൻസർ തേർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഡോമിനന്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ആൻ അലീൽ വിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഹോമോസൈഗസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹെട്രോസൈഗസ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെയാണ്. അല്ലേ? എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ റെസസീവ് ജീൻ എന്നും വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇൻ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്രോസിംഗ് ഓവർ. നമ്മൾ മിയോസ് പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ലിപ്ലോഡിൻ, സൈഗോട്ടിൻ, പാക്കേരിയൻ, ഡിപ്ലോഡിൻ, ഡയഗൈനസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. മിയോസ് 1-നകത്തുള്ള പ്രോഫേസ് 1-നകത്തുള്ള സബ് ഡിവിഷൻസുകൾ. അവിടെ എന്താണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്സിസ് നടക്കുന്നു. ശരി, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബൈവാലൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിനകത്തുള്ള നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സുകൾ സെഗ്മെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദ സെഗ്മെന്റ്സ് ആർ റീജോയിൻഡ്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീജോയിനിങ് ദ സെഗ്മെന്റ്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ്.
ആസ് എ റിസൾട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്, വേരിയേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ്. Non-sister chromatids of the homologous chromosomes. It is result in recombination of gene. അവിടെ ആ സൈറ്റിനെ നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ റീകോമ്പിനേഷൻ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കുന്ന. ലിപ്റ്റോഡിൻ, സൈഗോട്ടിൻ, പാക്കറ്റിൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോഡിൻ, ഡയക്കൈനസ്, സബ് ഡിവിഷൻസ് പഠിക്കുക. അവിടെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം, ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ്. ശരി, ആ സൈറ്റിനെ നമ്മൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, എ ചൈൽഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് O, ദ പാരൻസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കനോട്ട് ബി. കനോട്ട് ബി ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് A ആൻഡ് B ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് IA, IB, ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് O വരാം. ശരി, സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് പറയാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് O പറയാം. അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയോ ആയിരിക്കും. അടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് വൺ ആൻസറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബൈ ഓവം. ബൈ ഓവം അല്ലെന്നറിയാം. സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എപ്പോഴും ഹെട്രോഗമേറ്റ് ആരോ അവനായിരിക്കും. ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഹെട്രോഗമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിലാണ്. അപ്പോൾ മെയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ തന്നെ ആയിരിക്കും ചൈൽഡിൻ്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, നമുക്ക് അപ്പോഴേ ഉറപ്പിക്കാം. കാരണം ഓവം ഈസ് എ ഹോമോഗമേറ്റ്സിലാണ് ഹ്യൂമൻസിൽ വരിക. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ടൈം ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ടൈം ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ടൈം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. ടൈം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സമയത്ത് ആ ഓവത്തിനകത്ത് സ്പേമിനകത്തുള്ള ആരാണോ, എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്താ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ സെക്സ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സ്പേം. ഇവിടെ സ്പേം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഹെട്രോഗമേറ്റ് സ്പേം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഹെട്രോഗമേറ്റ്സ് വിച്ച് ഫെർട്ടിലൈസസ് ദ ഓവം. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. ദ പോളിജനിക് ജീൻസ് ഷോ different karyotypes, different genotypes, same phenotype, different phenotypes. പോളിജീൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോർമലി ഒരു ജീനായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീനുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറ്, ഹൈറ്റ്, IQ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്ത് വരിക, ഈ പോളിജീൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പോളിജീൻസ് ഷോസ് ദ ഡിഫറൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്സ്. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പോളിജനിക് ജീൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീൻസ് when expressed together to produce a particular phenotype. Example, skin color, height. ശരി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോള് ഡാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹൈറ്റിലല്ല പറയുക, മീഡിയം അങ്ങനെ പല അതേ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സ്കിൻ കളറും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പോളിജീൻസ് വരിക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. സ്പ്ലൈസിങ് ഈസ് നെസസറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പ്ലൈസിങ്. ക്യാപ്പിംഗ്, ടൈലിംഗ്, സ്പ്ലൈസിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസിനകത്താണ്. സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനസ് RNA ആണ്. അതിനകത്ത് ഫങ്ഷണലും നോൺ ഫങ്ഷണൽ പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എക്സോൺസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ mRNA കൊണ്ടുവരണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്പിംഗ്, ടൈലിംഗ്, സ്പ്ലൈസിങ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമ്മളറിയാം സ്പ്ലൈസിങ് ഈസ് ദ ജീൻ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ്. സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലൈസിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ ജീൻ ഈസ് മോണോസിസ്ട്രോണിക് തെറ്റാണ്, ദ ജീൻ ഈസ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് തെറ്റാണ്, ദ ജീൻ ഈസ് വെരി ലോങ് തെറ്റാണ്. നമുക്കറിയാം ക്യാപ്പിംഗ്, ടൈലിംഗ്, സ്പ്ലൈസിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് ദ ജീൻ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻ തന്നെയാണ്. നോക്കാം. when the cistron is a split, the primary transcript will be hnRNA or heterogeneous RNA which requires splicing, that is removal of introns. മീൻസ് ഫങ്ഷണൽ mRNA കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലൈസിങ് പഠിക്കാനുള്ള. ആ ജീനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഡ്രോസോഫില ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി.
ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഹെട്രോയാണ് എങ്കിൽ, അതായത് മെയിൽ ഹ്യൂമൻസ്, മെയിൽ ഡ്രോസോഫില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് N+1 ആണ് വരിക. പക്ഷേ ജനറലി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോമിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുക, ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം. ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രോസോഫിലയുടെ 2n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. ഡ്രോസോഫില 2n എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ 2n എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം 46 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർത്തോളുക, മെയിലാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ N+1 ആണ് വരിക. കാരണം എക്സും വൈയും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക 24 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഡ്രോസോഫില ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ. അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഇൻ ഓർഗാനിസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്കേജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയുക. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും ഡിപ്ലോയിഡ് 2n കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് n എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആൻസറായിട്ട് പറയും. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ തേർഡ് വൺ 4 and 23. ഓക്കെ. cDNA or complementary DNA is formed by the activity of. cDNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അവിടെ RNAയിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാവുന്നതാണ്, DNA ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA എന്ന് പറയുക. പിന്നെ അത് mRNA ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA എന്ന് പറയുക. അവിടെ തന്നെ ആൻസർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, DNA ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് RNA. അപ്പോൾ RNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ് ആയിരിക്കും ആൻസറായിട്ട് വരിക. അത് നമ്മൾ പറയുക റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി DNA ഈസ് DNA കോപ്പി ഓഫ് എ mRNA ബൈ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ്, ശരിയല്ലേ? റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, DNA ആണ്. അപ്പോൾ DNA പോളിമറൈസ് ആണ്. RNA ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, RNA. അപ്പോൾ RNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മയിലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. 5s rRNA ഈസ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ. നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് യൂക്യാരിയോട്ടിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂക്യാരിയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ RNA പോളിമറൈസിനെ നമ്മൾ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. RNA പോളിമറൈസ് 1 ഉണ്ട്, RNA പോളിമറൈസ് 2 ഉണ്ട്, RNA പോളിമറൈസ് 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ RNA പോളിമറൈസ് 1, 2, 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള നോക്കി തന്നെ പഠിക്കണം. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. RNA പോളിമറൈസ് 1 നമ്മൾ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ rRNA വരുന്നുണ്ട്, 28s വരുന്നുണ്ട്, 18s വരുന്നുണ്ട്, 5.8 വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് HNRNA തന്നെയാണ്. തേർഡിനകത്ത് tRNA, 5SR RNA വരുന്നുണ്ട്, SNRNA വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് വന്നേക്കുന്നത്, 5s rRNA ആണ്. അത് RNA പോളിമറൈസ് 1 വരുന്നതാണ്. 2, 1, 2, 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ദ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഐജീൻ ഓഫ് ലാക്കോപ്രോൺ. ഓപ്രോൺ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടുത്തെ ഐജീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പറയുന്ന റെപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ്. ലാക്കോപ്രോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഓർ ഐജീൻ ലൈസ് അപ്സ്ട്രീം ദ ഓപ്പറോൺ. ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് ദ ഇൻഹിബിറ്ററി ജീൻ. ദ ജീൻ സിന്തസൈസസ് എ റെപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ലാക്കോപ്രോൺ നമുക്കറിയാം. അവിടെ റെഗുലേറ്ററി ജീനാണ് നമ്മൾ ഐജീൻ എന്ന് പറയുക. ഇൻഹിബിറ്ററി ജീൻ്റെ ഐ ആണ് നമ്മളുടെ കൂടെ. പക്ഷേ റെഗുലേറ്ററി ജീനാണ്. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് റെപ്രസർ. ഓക്കെ. വിച്ച് ഈസ് റോങ്. പൊട്ടറ്റോ, ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ബ്രിഞ്ചൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം ജീനസ്. ശരി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നത് സൊളാനം. ശരി. അപ്പോൾ സോളനേസി എന്ന് പറയുന്നതിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ തന്നെയാണ്. ഈ പറയുന്ന പൊട്ടറ്റോ എടുത്താലും ടൊമാറ്റോ എടുത്താലും ബ്രിഞ്ചൽ എടുത്താലും സെയിം ജീനസിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സൊളാനം, ട്യൂബറോസം, സൊളാനം മെലഞ്ചിന, സൊളാനം അങ്ങനെ. അടുത്ത സൊളാനം ആൻഡ് പാന്തറ ആർ ജെനറ. സൊളാനം എന്ന് പറയുന്നതും പാന്തറ എന്ന് പറയുന്നതും ജീനസ് തന്നെയാണ്. മെഞ്ചിഫെറ ആൻഡ് പാർഡസ് ആർ എ സ്പീഷീസ്. തെറ്റാണ്. മെഞ്ചിഫെറ എന്ന് പറയുന്നതും പാർഡസ് എന്ന് പറയുന്നതും ജീനസ് ആണ്, സ്പീഷീസ് അല്ല, നോട്ട് എ ജീനസ്. ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇത് ലിവിങ് വേൾഡിനകത്ത് വരുന്ന പാർട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അടുത്ത ഫെലിഡേ ആൻഡ് സോളനേസിയ ആർ ഫാമിലീസ്. നമുക്ക് അറിയാം CEAയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയിലോ അവസാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഫാമിലീസ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ജനറലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എൻസ് വിത്ത് ദ സഫിക്സ് AE ഈസ് എ ഫാമിലി ആൻഡ് എയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറാണെന്നും അറിയാം. ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആൻസർ എന്ന് പറയാം തേർഡ് വൺ. മെഞ്ചിഫെറ എന്ന് പറഞ്ഞതും പാർഡസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് അല്ല, ജീനസ് ആണ് വരുന്നത്.
ദ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സിറപ്സ് ഈസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, യൂസസ് ഓഫ് ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടിസ്റ്റിലാണ്. പ്രോട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 5 ആയിട്ടാണ്. ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ് ഉണ്ട്, സ്ലൈമോഡ്സ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോസോവ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന 2 പേരാണ് ഡയാറ്റംസ് ആൻഡ് ഡെസ്മിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ പ്രോട്ടോസോവിനെ നമ്മൾ ലോക്കോമോട്ടയുടെ ബേസിനകത്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? അമീബോയിഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സീരിയേറ്റഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫ്ലജലേറ്റഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സ്പോറോസോവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയേണ്ടത് ഹാബിറ്റ് പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൽവാളിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ പറയുക. അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സിലിസിഫൈഡ് സെൽ വാൾ ഓർ ഫാസ്റ്റ്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ഡയാറ്റംസ് ആർ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രക്റ്റബിൾ and accumulates at the bottom and form a gritty soil nature or rocky appearance, that is called diatomaceous earth. അതിൻ്റെ മെരിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് സിറപ്സിൽ. പിന്നെ ഡയാറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ഓഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയാറ്റംസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് വൺ, ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത്. അടുത്തത് മേഴ്സ് ദ ഫോളോയിങ്. ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം? സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിനകത്താണ്. അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയാണ്. അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങുമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൗൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പികൾച്ചറും പിസികൾച്ചറും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് അനിമൽ ബ്രീഡിങ്. ഈ അനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻബ്രീഡിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഔട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്, ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ആൻഡ് മൊയ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ടൈപ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് SCP എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ്. അതിൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിനകത്തും പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനകത്തും വരുന്ന 2 ചാർട്ടുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ 174 175 വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന 4th വൺ തന്നെയാണ്. ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ചാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് തന്നെയാണ്. പെസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും കാണാൻ പഠിക്കുക. ആൻസർ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ആ 2 ചാർട്ട് പ്ലസ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസിനത് മോർഫോളജി ഫിസിയോളജിക്കലെ കുറേ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ത്രൂ വിച്ച് cell of the embryo sac does the pollen tube enters the embryo sac. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു എംബ്രിയോ സാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡും ഉണ്ട്, ചലാസൽ എൻഡും ഉണ്ട്. മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിനകത്തും ചലാസൽ എൻഡിനകത്തും കാണപ്പെടുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എഗ്ഗപ്പാറ്റസ് ആണ്. ഒരു എഗ്ഗപ്പാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്ഗും 2 സൈനർജിസും ചേർന്നാണ്. അതേപോലെ ബേസൽ എൻഡിൽ നമുക്ക് 3 സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽസിനെ കാണാം. പിന്നെ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ സെല്ലും, അതിനകത്ത് 2 ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോളാർ ന്യൂക്ലി എന്ന് പറയും. അത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചറായിട്ട് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സിംഗമി നടക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീഡും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻഡോസ്പേമും എംബ്രിയോയും ഫോം ചെയ്ത് അങ്ങനെ സീഡും. ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ വൺ ഓഫ് ദ സൈനർജിഡ്സ് ആൻഡ് റിലീസ് 2 മെയിൽ ഗമീറ്റ്സ്. അതിനുശേഷം ഈ സൈനർജിഡ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോളൻ പെസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും നമ്മൾ എവിടെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ എംബ്രിയോ സാക് ത്രൂ വൺ ഓഫ് ദ സൈനർജിഡ്സ്. പോളൻ ട്യൂബ് എൻ്റർ ദ വൺ ഓഫ് ദ സൈനർജിഡ്സ് ഓഫ് എഗ് അപ്പാറ്റസ് ആൻഡ് റിലീസ് 2 മെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഡീജനറേറ്റ്സ് എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൻസർ വരേണ്ടത് വൺ ഓഫ് ദ സൈനർജിഡ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കാം, എഗ് സെല്ലുണ്ട്, സെൻട്രൽ സെല്ലുണ്ട്, ഡീജനറേറ്റഡ് സൈനർജിഡ്സ് ഉണ്ട്, ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽസ് ഉണ്ട്, ഡീജനറേറ്റഡ് സൈനർജിഡ്സ്. കാരണം 2 മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സൈനർജിഡ് സെൽസ് ആണ്. ഫ്രം സൈനർജിഡ് സെൽസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗമീറ്റ്
migrates അല്ലെങ്കിൽ enter into the egg to form a zygote. This process is called syngamy. Then secondary nucleus to form a PEN. It is called triple fusion. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഡീജനറേറ്റഡ് സൈനർജിഡ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച്. ചലാസ ടെർമിനൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾ. തെറ്റാണ്. ചലാസ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾ ആണ്. ടെർമിനൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം. ഒവേറിയൻ ക്യാവിറ്റി, ചേംബർ ഓർ ക്യാവിറ്റി പ്രസന്റ് ഇൻ ഓവറി ഈസ് കാൾഡ് ലോക്യൂൾ. ലോക്യൂൾ ഈസ് യൂണിലോക്കുലാർ വിത്തൗട്ട് സെപ്റ്റ, മൾട്ടിലോക്കുലാർ വിത്ത് സെപ്റ്റ, ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ഉള്ളി എന്താ പറയുക മൾട്ടിലോക്കുലാർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രൂ തന്നെയാണ്. തേർഡ് വൺ, മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ്. ശരിയല്ലേ? അനദർ നെയിം ഓഫ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഈസ് ഓവ്യൂൾ, നോട്ട് ആൻ ഓവറി. ഓവ്യൂൾ ആണ് വരേണ്ടത്. സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ ഇൻ ആൻ ഓവറി ഈസ് യൂണിലോക്കുലാർ കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബ്രാസിക്കേസി ഉണ്ട്, സോളനേസി ഉണ്ട്, ഫാബേസി ഉണ്ട്, ലിലിയേസി ഉണ്ട്. ഇതിൽ യൂണിലോക്കുലാർ കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ, അത് ഫാബേസി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒണിയനാണ്. ഒണിയൻ വരുന്നത് ഏതിനകത്താണ് നമുക്കറിയാം, ലിലിയേസിക്കകത്താണ്. ലിലിയേസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ലോക്യൂൾസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രൈ കാർപ്പലറി സിൻകാർപ്പസ് ആണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫാബേസി മെമ്പേഴ്സ് വരണമായിരുന്നു. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ 2 എടുക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ദ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെം ആൻഡ് ഗ്രോസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ under the soil and then comes out obliquely upwards, gives rise to leafy shoot. Mint ഉണ്ട്, ക്രൈസാന്തിമം ഉണ്ട്. ശരി, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാറുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് റൈസോം ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോം വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂബർ വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൾബ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പെരിനേഷനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് സ്റ്റോറേജുമാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് അറിയാം. റൈസോമിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ജിഞ്ചർ ടർമറിക് ആണ്, കോമിനകത്ത് കൊളക്കേഷ്യ, അമോർഫോഫാലസ് ആണ്, സാമിൻ ഗന്ധാണ്, ട്യൂബറിനകത്ത് പൊട്ടറ്റോയാണ് വരുന്നത്, ബൾബിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒണിയൻ ഗാർലിക് ആണ്. ഇനി സബേല സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റണ്ണർ വരുന്നുണ്ട്, ഓഫ്സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോളൻ വരുന്നുണ്ട്, സക്കർ വരുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക. റണ്ണറിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാസ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഓപ്ഷനകത്ത് പിസ്റ്റി ഐക്കോർനെ പറയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോളിനകത്ത് മിൻറ്റ് ജാസ്മിൻ പറയുന്നുണ്ട്, സക്കറിനകത്ത് ബനാന, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്രൈസാന്തിമം, അതേപോലെ പൈനാപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സക്കർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി അണ്ടർ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദെൻ കം ഔട്ട് ഒബ്ലിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്കറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. സക്കർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ബനാന പഠിക്കാനുണ്ട്, ക്രൈസാന്തിമം പഠിക്കാനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഇനി ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെൻഡറിലുണ്ട്, അതേപോലെ അടുത്ത തോൺ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഫില്ലോ ക്ലാഡാണ്, അതേപോലെ ക്ലാഡോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെ. ടെൻഡറിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഗ്രേപ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പാസിഫ്ലോറ വരുന്നുണ്ട്, ഗോഡ്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, തോണിനകത്ത് സിട്രസും ബൊഗൈൻ വില്ലിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫില്ലോ ക്ലാഡിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂഫോർബിയയും, അതേപോലെ യൂഫോർബിയ ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ, അതേപോലെ ഓപ്പൺ ഷീ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലാഡോഡിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അസ്പരാഗസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മിൻ്റ് ഉണ്ട്, ക്രൈസാന്തിമയുണ്ട്, ജാസ്മിൻ ഉണ്ട്, അതേ കണക്ക് പിസ്റ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് എവിടെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. സ്റ്റോളനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ക്രൈസാന്തിമം എന്ന് പറയുന്നത് സക്കറിനകത്താണ് വരുന്നത്. ക്രൈസാന്തിമത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് അത്. പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റിനകത്താണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ജാസ്മിൻ വരുന്നതും സ്റ്റോളനകത്താണ്. ഇത് ചാർട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സക്കറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. സക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രൈസാന്തിമം ഉണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ബനാനയുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രൈസാന്തിമം ബിലോങ്സ് ടു സക്കർ. സോ ആൻസർ ഈസ് ക്രൈസാന്തിമം. Match the following plants with their respective families. ട്രൈഫോളിയം ഉണ്ട്, അലോ ഉണ്ട്, ബെലഡോണ ഉണ്ട്, മസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ട്.
നമുക്കറിയാം ട്രൈഫോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫേബേസിൽ വരുന്നതിന് ഫേബേസിനെ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പൾസസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൈ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോഡർ, അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിനൽ, ഓർണമെൻ്റൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈഫോളിയം ബിലോങ്സ് ടു ഫേബേസിയെ. അപ്പോൾ ഫേബേസിയ എന്ന് പറയുന്നത് 2ൽ വരുന്നതാണ്. അലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലിലിയേസിയയിൽ വരുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് അലോവേറയെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്താണ് വരുന്ന ലിലിയേസി മെമ്പറാണ്. ബെലഡോണ എന്ന് പറയുന്നത് സോളനേസിയം മെമ്പറാണ്. ബെലഡോണ എന്ന് പറയുന്നത് സോളനേസിയം മെമ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാർഡ്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ബ്രാസിക്കേസി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ 4 ഫാമിലീസാണുള്ള 4 ഫാമിലീസിനകത്ത് ബ്രാസിക്കേസി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേബേസി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോളനേസി ഉണ്ട്, ലിലിയേസി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇതിൽ 3 പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈക്കോട്ടാണ്, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് മോണോക്കോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റിൽ വരിക. എന്നിട്ട് ബ്രാസിക്കേസിയെ മാത്രമാണ് ബ്രാസിക്കേസി എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം, ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം മതി. അതേസമയം ഫേബേസിയെ, സോളനേസിയെ, ലിലിയേസിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫാമിലി വേണം, സബ് ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയണം, ഓൾഡർ നെയിം അറിയണം, കോമൺ നെയിം അറിയണം, അയാളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാബിറ്റ് അറിയണം, റൂട്ട് അറിയണം, സ്റ്റെം അറിയണം, ലീഫ് അറിയണം, ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അറിയണം, ഫ്ലവർ അറിയണം, കാലിക്സ് അറിയണം, കൊറോള അറിയണം, ആൻഡ്രീഷ്യം അറിയണം, ഗൈനീഷ്യം അറിയണം, ഫ്രൂട്ട് അറിയണം, സീഡ് അറിയണം, ഇക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ അറിയണം, ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം അറിയണം, ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അത് വരുന്നതാണ് പാർട്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. വിച്ച് ഓണേഴ്സ് റോങ്ലി മെച്ചൻ പോളി അഡൽഫസ്. നമുക്ക് അറിയാം അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോണാഡൽഫസ് ഉണ്ട്, ഡയാഡൽഫസ് ഉണ്ട്, പോളി അഡൽഫസ് ഉണ്ട്. മോണാഡൽഫസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ചൈന റോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് മാൽവേസിയുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഡയാഡൽഫസിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പിയും ബിനും എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫേബേസിയുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പോളി അഡൽഫസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ, അത് സിട്രസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോളി അഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിട്രസ്, അത് ശരി തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ എപ്പിപെറ്റാലസ് സ്റ്റേമൻ. എപ്പിപെറ്റാലസ് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേമൻസ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് പെറ്റൽസ്. ശരിയല്ലേ? ഇത് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സോളനേസിയിലാണ് പറയുക. അപ്പോൾ സോളനേസിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെമ്പർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഞ്ചൽ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണും ട്രൂ തന്നെയാണ്. അടുത്ത മോണാഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻ. മോണാഡൽഫസ് സ്റ്റേമൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആന്തർ ഫ്രീ ആണ്, ഫിലമെന്റ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സിംഗിൾ ബണ്ടിൽ തന്നെയാണ്. എക്സാമ്പിൾ മാൽവേസിയാണ്, മാൽവേസിയിൽ വരുന്ന മെമ്പർ തന്നെയാണ് ചൈന റോസ്. ശരി. അപ്പോകാർപ്പസ് ഓവറി മസ്റ്റാർഡ്. മസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് G2 ആണ്. നമുക്ക് ഫോർമുല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ബൈകാർപ്പലറി സിൻകാർപ്പസ് ആണ് മസ്റ്റാർഡ്. ബ്രാസിക്കേസിയുടെ ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ 4th വൺ റോങ് തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? അടുത്ത ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല. ഫ്ലോറൽ ഫോർമുലയിൽ ആദ്യമേ അറിയാം സൈഗമോർഫിക്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ 4 ഫാമിലീസ് ആണുള്ള ബ്രാസിക്കേസി ഉണ്ട്, ഫേബേസി ഉണ്ട്, സോൾനേസി ഉണ്ട്, ലിലിയേസി ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫേബേസി മാത്രമാണ് സൈഗമോർഫിക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫേബേസിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോറൽ ഫോർമുല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഗിവൺ ഫ്ലവർ ഈസ് സൈഗമോർഫിക്, കംപ്ലീറ്റ്, ഡൈക്ലമീഡിയസ്, ബൈസെക്ഷൽ ആൻഡ് ഹൈപ്പോഗൈനസ്. Then calyx നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. calyx composed of 5 sepals, gamosepalous, corolla composed of 5 petals, arranged in 3 groups. First group consists of single large posterior standard petal. Second group consists of 2 lateral wing petal, medium wing petals, and polypetalous. And third group consists of 2 small anterior keel petals, gamopetalous. Still, Andresian composed of 10 stamens arranged in 2 groups. First group consists of 9 stamens synandrous or united or fused. Second one single. It is a എന്താ പറയുക ഡയാഡൽഫസ് ഇൻ നേച്ചർ. അടുത്ത ഗൈനീഷ്യം മോണോകാർപ്പലറി വിത്ത് സൂപ്പീരിയർ ഓവറി. ഇത് വരുന്നത് ഫാബേസിയിലാണ്. ഫാബേസിൽ വരുന്ന മെമ്പർ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൈസം സറ്റൈവം. ടൊമാറ്റോ, അലിയം സെപ്പ, മസ്റ്റാർഡ്, മസ്റ്റാർഡ് ബ്രാസിക്കേസിയെ, അലിയം സെപ്പ ഒണിയൻ വരുന്നത് ലിലിയേസിയെ, ടൊമാറ്റോ വരുന്നത് സോളനേസിയെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫാബേസിന് ഫാബേസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ, പൈസം സറ്റൈവ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. അടുത്ത ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് റിഗാർഡിംഗ് ദെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഇത് നമുക്കറിയാം ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് വൈറസിൽ വരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ദ ടേം വൈറസ്. വൈറസ് മീൻസ് പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ വെനം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ടേം വൈറസ്. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ എം.ഡബ്ല്യു. ബേജർനെക്ക്, സ്റ്റാൻലി ടിവോഡീനർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം.ഡബ്ല്യു. ബേജർനെക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ലിവിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ കോണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം. കോണ്ടാജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം ആർക്കുള്ളത് തന്നെയാണ്? എം.ഡബ്ല്യു. ബേജർനെക്ക്. ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ലിവിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക.
ശരിയല്ലേ? അടുത്തത് WM സ്റ്റാൻലി എന്താ പറഞ്ഞ ഔട്ട്സൈഡ് ദ host cell the virus is a inactive crystalline protein structure called virion. അത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? WM സ്റ്റാൻലി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് പറയാം? WM സ്റ്റാൻലി ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ടിവോഡീനർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ്. വൈറോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ടിവോഡീനർ. ഇനി ഇതിന് പുറമേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് 2 പേരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവാനോവിസ്കി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? The tobacco mosaic disease is caused by microorganism which is smaller than bacteria. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റാൻലി ബി പ്രൂസ്നർ ആണ്. സ്റ്റാൻലി ബി പ്രൂസ്നർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പ്രിയോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ? ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇവാനോവിസ്കി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MW ബേജർനെക്ക് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻലി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിവോഡീനർ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻലി ബി പ്രൂസ്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 6 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് ആ വൈറസിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അവരത്രയും പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. സിമ്പിളാണ്. അടുത്ത ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മോസ്റ്റ്ലി മിനറൽസ് ഓഫ് സോയിൽ എൻ്റർ ദ റൂട്ട് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ. തെറ്റാണ്. മിനറൽസ് കയറുന്നത് ആക്റ്റീവായിട്ടും പാസീവായിട്ടാണ്. കൂടുതലും കയറുന്നത് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ, വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമാണ് പാസീവായിട്ട് കയറുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിടക്കുന്ന ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്താണ്. എന്താണ്? ബോത്ത് ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ്സ് ബട്ട് റേഷ്യോ റിലേഷൻ ഈസ് വേരിയബിൾ. മെജോറിറ്റി എലമെന്റ്സ് ആർ ഹയർ ഇൻ ലിവിങ് ദാൻ നോൺ ലിവിങ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എർത്തിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ, എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടിയും മിനറൽസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ റൂട്ടിനകത്ത്. അപ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കയറണം. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ്, പിന്നെ റെയറായിട്ട് പാസീവായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മിനറൽസ് റൂട്ട് ഹെയറിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ആക്റ്റീവ് ഓർ പാസീവ്, നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ. വാട്ടർ ആൾവേസ് മൂവ്സ് അക്രോസ് ദ പാസീവ്ലി. വാട്ടർ എപ്പോഴും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ബേസിലാണ് പോകുന്നത്, പാസീവായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇൻ സൈലം. ശരി തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ളിലൂടെ തന്നെയാണ് സൈലത്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. അവിടെ നമുക്കറിയാം ത്രൂ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സൈലോം ഫ്ലോയം ഘടകം. അവിടെ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് പ്രഷർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്സായിട്ടേ പോകുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാപ്പായിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്രൂ തന്നെയാണ്. ഓസ്മോസിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റും വേണം, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെയാണ്. മോസ്റ്റ്ലി മിനറൽസ് ഓഫ് സോയിൽ എൻ്റർ ദ റൂട്ട് ബൈ ആക്റ്റീവ്ലി ഓർ പാസീവ്ലി. മെയിൻലി ആക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്, പിന്നെ റയറായിട്ട് പാസീവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് A to D ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇതിൽ നിന്നും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അറ്റ് എ സിങ്ക് മിനറൽസ് ആർ അൺലോഡഡ് ബൈ പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സിങ്കിലായാലും സോഴ്സിലായാലും ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ആക്റ്റീവും പാസീവും തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? സോഴ്സിനകത്ത് ലോഡിംഗ് ആണ്, സിങ്കിനകത്ത് അൺലോഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം. അറ്റ് എ സോഴ്സ് വാട്ടർ ഡ്രോൺ ടു ഫ്ലോയം. സോഴ്സിനകത്താണെങ്കിൽ സൈലത്തിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഫ്ലോയത്തിലോട്ട് വരികയും സിങ്കിനകത്ത് ഫ്ലോയത്തിൽ നിന്നും സൈലത്തിലോട്ട് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബി ഓപ്ഷനും ട്രൂ തന്നെയാണ്. സോഴ്സ് സിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ. അറ്റ് എ സോഴ്സ് ഫ്ലോയം ക്രിയേറ്റ് ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ട്രൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ സോഴ്സിൽ എപ്പോഴും ഹയർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കണം, സിങ്കിൽ ലോ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അല്ല ഹൈ TP ടു ലോ TP. ലോഡിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലോയം സെറ്റ്സ് അപ്പ് എ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫ്ലോയം. ശരി തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? അവിടെ സാൾട്ട് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്രോസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഹൈപ്പറായിട്ട് മാറുകയും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ TP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ട്രൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന A, B, C, D, R അല്ലെങ്കിൽ ആൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഹയർ ഇൻ വെരി ഹൈ ലൈറ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റ്, റെഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കർ ഇൻ റെഡ് ലൈറ്റ്, ദെൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് പുവർ ഓർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന റെഡിലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവിലാണ്. ഏറ്റവും കുറച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കർ ഇൻ red light followed by blue light and poor or absent in green light. Okay. Which pair is wrong? C3 plants Cran's anatomy. C3 പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്
റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. വിച്ച് പെയർ ഈസ് റോങ്? അടുത്ത C4 പ്ലാന്റ്സ് PP ആൻഡ് കാർബോക്സിലൈസ്. ശരി തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം C4 പ്ലാന്റ്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ലീഫിനകത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ C4 പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാട്ടമി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് C4ൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാട്ടമിയാണ്. അവിടെ 2 ടൈപ്പ് സെൽസ് കാണാം. നമുക്ക് അറിയാം അത് ഏതൊക്കെയാണ്. ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ മീസോഫിൽ സെൽസുമാണ്. മീസോഫിൽ സെൽസിനകത്താണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത്? PP കേസ്. അതേപോലെ ബണ്ടിൽ ഷീത്തിനകത്ത് റുബിസ്കോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ C4നകത്ത് 2 പേരും ഉണ്ട്. അടുത്ത C3 സൈക്കിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? C4ൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് PEP പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അപ്പുറത്താണെങ്കിലോ RUP കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നത് 2P3PG ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഓക്സാലോഅസെറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് 4 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് C3 സൈക്കിൾ എന്ന് പേര് വരുന്നത്. ഓക്സാലോഅസെറ്റിക് ആസിഡ് 4 കാർബൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ C4 സൈക്കിൾ എന്നും വിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോങ് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെയാണ്. ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാട്ടമി ഓഫ് C4 പ്ലാന്റ്സ്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മെയ്സും അതേപോലെ സോർഗവും ആണ്. അവിടെ 2 ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട്, മീസോഫിൽ സെൽസ് ആൻഡ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസ്. നമ്മൾ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണല്ലോ? ഓക്കെ. Or find the correct statement. A sucrose is converted into glucose and fructose catalyzed by invertase. നമുക്കറിയാം റെസ്പിറേഷൻ ആണ്. റെസ്പിറേഷനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസ് എന്നാണ് പറയുക. ഗ്ലൈക്കോലൈറ്റിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. അനിമൽസിൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല വരുന്നത്, സൂക്രോസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെയാണ്. അത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന മോണോസാക്കറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്രോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്താലേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസ് നടക്കുള്ളൂ. അവിടെ ആ ഡൈസാക്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്രോസിനെ ഇൻവെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും മാറ്റുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ATP ഈസ് ആൻ എനർജി കറൻസി ഓഫ് എ സെൽ. ATP ഈസ് ആൻ എനർജി കറൻസി ഓഫ് എ സെൽ. നമുക്കറിയാം റെസ്പിറേഷൻ വഴി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എനർജീനെ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മെറ്റബോളിസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ എനർജീനെ അത് ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെ എന്താക്കി മാറ്റും? ATP എന്ന് പറയുന്ന എനർജി കറൻസി ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ആ ATP എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി കറൻസിയാണ് വെനെവർ ഓർ വാട്ട് എവർ അല്ലെങ്കിൽ വേർ എവർ എവിടെയാണോ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ തന്നെയാണ്. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സർഗോണിക് എനർജി റിലീസിംഗ് തന്നെയാണ്. എൻസൈമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആനബോളിക് പ്രോസസ്. തെറ്റ്. റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സർഗോണിക് തന്നെയാണ്, എനർജി റിലീസിംഗ് തന്നെയാണ്, എൻസൈമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് തന്നെയാണ്, ആംഫിബോളിക് പ്രോസസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് ആനബോളിസം ആൻഡ് കാറ്റബോളിസം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനബോളിക് പ്രോസസ് അല്ല, ആംഫിബോളിക് പ്രോസസ് ആണ്. ആംഫിബോളിക് പ്രോസസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ്. Only less than 7% of energy of glucose is released in ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്, ട്രൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ്. അവിടെ ആനബോളിസം അല്ല വരേണ്ടത്, ആംഫിബോളിക് പ്രോസസ് ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ. Which one is correct sequence of EMB pathway? EMB pathway എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോളിസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ്. ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1 molecule of 6 carbon compound glucose is enzymatically breaks or catabolized into 2 molecule of 3 carbon compound pyruvic acid in cytoplasm. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ലീനിയർ പാത്ത് വേണമെന്ന് അറിയാം, അതിനകത്ത് 10 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അത് 5 സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ എനർജി റിക്വയറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. അടുത്ത 5 സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 6 to 10 എന്ന് പറയുന്ന എനർജി റിലീസിംഗ് ആണ്, പേ ഓഫ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എൻസൈംസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവിടുത്തെ നമുക്ക് എന്തും അറിയാം, അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സും അറിയാം നമുക്ക്. പിന്നെ അതൊരു അനൈറോബിക് പാത്വേ ആണെന്ന് അറിയാം, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇത് പ്രോക്യാരിയോട്സിനകത്തും യൂക്യാരിയോട്സിനും നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോബിക്കിലും അനൈറോബിക്കിനെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേര് കോമൺ പാത്വേ എന്നാണ്. ഇനി ഗ്ലൈക്കോളജി സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ 3 ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ്. അതാണ് എംടെൻ, മേയർഹോഫ് ആൻഡ് പാർണസ്. അതാണ് നമ്മളതിനെ EMB പാത്വേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. PGL ആവുന്നുണ്ട്. DHAP ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1,3 DiPG ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3PG ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2PG ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PEP ആവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PA ആകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ആ ലീനിയർ സ്റ്റെപ്സ് 10 നമുക്ക് അറിയാം. അതിന് ആ 5 സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ എനർജി റിക്വയറിംഗ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 2 എനർജി റിലീസിങ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് മാറ്റിയാണ് പറയുക. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. അടുത്ത ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച്. ES കോംപ്ലക്സ് നമുക്കറിയാം. എൻസൈം പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക. അത് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെന്നും റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് E തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് 1 സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്ത് പഠിക്കാണ്ട് അതൊരു പോളിമെട്രിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് C. അടുത്ത കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെല്ലുലാർ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയാം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 3A തന്നെയാണ്. അടുത്ത സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. കാർബോക്സി പെപ്റ്റൈഡേസിനകത്തുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മെറ്റലയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോമോളിക്യൂൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അടുത്ത നിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് NADP എടുത്താലും അതേപോലെ തന്നെ NAD എടുത്താലും NADP NAD എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റ് ആണ് നിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയോ നിങ്ങൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് NAD ഓർ NADP എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആൻസർ ക്ലിയർ ആവും. വൈറ്റമിൻ നിയാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് NAD NADPയിൽ വരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം, മെയിൻ കണ്ടന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. ശരിയാണല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ ആൻസർ. Photo respiration will be negligible in C4 plants. Okay, plants under the conditions of text statement ആണ് high CO2. CO2ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റുബിസ്കോ ആക്ടാസ് കാർബോക്സിലേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് C3 ആയിരിക്കും. ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രൂ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ലോ CO2 കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നടക്കില്ല. ശരിയാണല്ലോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് 1, 2, 3 എല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു പറയാം? ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അടുത്ത ഓൾഡസ്റ്റ് വേബിൾ സീഡ്സ് ആർ ദോസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് സീഡ്സ് ഓഫ്. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓൾഡസ്റ്റ് ലുപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് ഫ്രം ആർട്ടിക് ടുൻഡ്ര റീജിയൻസ് എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 10,000 ഇയർ ആണ് പറയുക. ഫസ്റ്റ് വൺ 10,000 ഇയേഴ്സ് ആണ് പറയുക. ശരി. ഫീനിക്സ് ഡക്ടൈലിഫറ കിങ് ഹെറോഡ്സ് പാലസ് നിയർ ഡെഡ് സീ പറയുന്ന 2000 ഇയർ ആണ്. പാപ്പവീർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൻകാർപ്പസ് പിസ്റ്റിലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുക. ഓറോബാങ്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് സിംഗിൾ ഫ്രൂട്ട് വിത്ത് മെനി സീഡ്സിനകത്താണ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഓൾഡസ്റ്റ് വേബിൾ സീഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലുപ്പിനസ് ആർട്ടിക്കസ് തന്നെയാണ്. എത്രയാണ്? 10,000 ഇയേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. which is resulted by the elimination of a water moiety. ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്താണ് ഉള്ളത്. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുണ്ട്, എസ്റ്റർ ബോണ്ടുണ്ട്, ഗ്ലൈക്കോസിഡി ബോണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ മോയിറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡി ബോണ്ടിൽ കാണാം, പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിൽ കാണാം, എസ്റ്റർ ബോണ്ടിൽ കാണാം. അത് ബോണ്ടിങ് എന്ന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത എംബ്രിയോജനിക് ഗ്രോത്ത്. നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് രണ്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ള, അർത്തമെറ്റിക് ഗ്രോത്തും ജോമെട്രിക് ഗ്രോത്തും. അർത്തമെറ്റിക് ഗ്രോത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് മെരിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ്. ജോമെട്രിക് ഗ്രോത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോ ഗ്രോത്ത് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർത്തമെറ്റിക് ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് LT=L0+RT എന്നാണ്. അതേസമയം ജോമെട്രിക് ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് W1=W0 × എന്നാണ്. അവിടെ നമുക്ക് 2 ഡോട്ടർ സെൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അർത്തമെറ്റിക് ഗ്രോത്ത് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ മൈറ്റോഡ്സ് ആണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന 2 ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ഒരാൾ മെരിസ്റ്റമായിട്ടും മറ്റേ ആൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ജോമെട്രിക് ഗ്രോത്തിനകത്താണെങ്കിൽ മൈറ്റോഡിക് ഡിവിഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന 2 ഡോട്ടർ സെൽസിൽ ബോത്ത് ആർ മെരിസ്റ്റമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് നമുക്ക് ലീനിയർ കർവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരിടത്ത് സിഗ്മോയിഡ് കർവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എംബ്രിയോണിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് ഗ്രോത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which helps in the maintenance of the cell shape is called cytoskeleton. സെല്ല്. അപ്പോൾ സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൻ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന
അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ മാത്രമാണ്. സെൽ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോട്ടിലിറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം വർക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ തന്നെയാണ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസ് ഓർഗനലി വിത്തിൻ ആൻ ഓർഗനലി? ഓർഗനലി വിത്തിൻ ആൻ ഓർഗനലി. അപ്പോൾ സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്യാരിയോട്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഓർഗനിലെ വിത്തിൻ ആൻ ഓർഗനിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ റൈബോസോംസ് തന്നെയാണ്. റൈബോസോംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാളസ്റ്റ് ആണ്, മെംബ്രെയിൻലെസ് ആണ്, പ്രസന്റ് ഇൻ ബോത്ത് പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആൻഡ് യൂക്യാരിയോട്സ് ആണ്. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, 70s ആൻഡ് 80s. അത് അതിൻ്റെ സെഡിമെന്റേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ബേസിലാണ് എസിനെ നമ്മൾ പറയുക. 70s ജനറലി കാണപ്പെടുന്ന പ്രോക്യാരിയോട്സിനകത്താണ്, പക്ഷേ യൂക്യാരിയോട്സിൽ ജനറലി കാണപ്പെടുന്നത് 80s ആണ്, പക്ഷേ യൂക്യാരിയോട്സിനകത്ത് 70sനെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് റൈബോസോംസിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് റൈബോസോംസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെ റൈബോസോംസിൻ്റെ ഒക്കറൻസിൽ നമുക്ക് റൈബോസോമിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ഫ്രീ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനല്ലാർ. സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് RNAയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രീ RNAs ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ERൻ്റെ സർഫസിലും കാണാം. ഇനി ഓർഗനൽസിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എടുത്താലും മൈറ്റോകോൺട്രിയ എടുത്താലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആരെ കാണാം? റൈബോസോംസിനെ കാണാം. അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് ഓർഗനൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൽസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർഗനല്ലാർ ഓർഗനല്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൈബോസോം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. Or the transition state structures of the substrate formed during an enzymatic reaction that is called transient and unstable. നമുക്ക് അറിയാം ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്ത് വേ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള മെറ്റബോളിക് പാത്ത് വേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആരായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്? പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിനും പ്രോഡക്റ്റിനും മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉള്ളത്, സ്റ്റെബിലിറ്റിയും എനർജിയും കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ശരി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൈക്കോൾസ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്, പൈറുവിക് ആസിഡ് ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇവർക്ക് 2 പേർക്കുമാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നും പൈറുവിക് ആസിഡിനെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും പറയും. പക്ഷേ 10 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ആളായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്, അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് അടുത്ത ഫ്രക്ടോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഫ്രക്ടോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് അടുത്ത ഫ്രക്ടോസ് 1,6 ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് 3PGLും DHEAPയുമായിട്ടുള്ള ട്രയോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1,3 ഡൈPG ആവുന്നു, അതിനുശേഷം 3PG ആവുന്നു, അതിനുശേഷം 2PG ആവുന്നു, അതിനുശേഷം PEP ആവുന്നു, അതിനുശേഷം PA എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയും പ്രോഡക്റ്റിനെയും ഇടയിലുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവരെപ്പോഴും അൺസ്റ്റേബിൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിയന്റ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എപ്പോഴും ട്രാൻസിയൻറ്റുമാണ്, അവർ അൺസ്റ്റേബിളുമാണ്, പെർമനൻ്റ് അല്ല. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല. പെർമനൻറ്റും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കാണിക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റും പ്രോഡക്റ്റും തന്നെയാണ്. ട്രാൻസിയൻ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ തെറ്റാണ്, അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. പെർമനൻ്റ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Choose the wrong statement. In monocot stem, epidermal hairs are usually absent. നമുക്കറിയാം ട്രൈക്കോംസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമിനകത്താണ് ട്രൈക്കോംസ് ജനറലി പ്രസന്റ് ആണ്. മോണോകോട്ടിനകത്ത് ട്രൈക്കോംസ് ജനറലി ആബ്സെന്റ് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രൂ തന്നെയാണ്. ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ആർ അബണ്ടന്റ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫ്ലോയം ഓഫ് മോണോകോട്ട്. തെറ്റാണ്. ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനകത്താണ്. സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനകത്തേ വരുള്ളൂ, അത് ഡൈക്കോട്ടാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫാൾസ് ആണ്. ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് ആർ അബണ്ടന്റ്ലി പ്രസന്റ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ആണ്. സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഒരിക്കലും മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് കാണിക്കത്തില്ല. അടുത്ത ഇൻ റൂട്ട് സ്റ്റൊമാറ്റോക്യൂട്ടുകൾ ആബ്സെന്റ്. ശരി തന്നെയാണ്. സെൽ വാൾ ഓഫ് ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്നതും ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Exarch condition is applicable to dicot root and monocot root, dicot root only, dicot root and dicot stem, all primary bodies. എന്താണ് എക്സാർച്ച് എൻഡാർച്ച്? നമുക്കറിയാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈലം 2 പേരാണല്ലോ, പ്രോട്ടോസൈലവും മെറ്റാസൈലവും. ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് സ്മാൾ സൈസ് ഓൾഡർ പ്രൈമറി ഒറിജിൻ സൈലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പറയുക പ്രോട്ടോസൈലം എന്നും. ലേറ്റർ ഫോംഡ് ലാർജ്, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ യങ്ങർ ആൻഡ് പ്രൈമറി ഒറിജിൻ സൈലത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാസൈലം. ഇനി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നേച്ചർ ഓഫ് സൈലം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എക്സാർച്ച് എൻഡാർച്ച്. In exarch nature means protoxylem seen towards the periphery or epidermis and metaxylem seen towards the center or pith. It is the character of root. Exarch is the character of root in both monocot and dicot.
So first option is the answer. Question number 46. Curling of gross leaves is usually observed during the midday in summer is due to. നമുക്കറിയാം ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ്? ബുള്ളിഫോം സെൽസ് തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? നമുക്കറിയാം മോണോകോട്ട് ലീഫ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസ് എടുത്താൽ അതായത് അഡാക്സിയൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ശരിയല്ലേ കളർലെസ് ലാർജ് ഫാൻ ഷേപ്പ്ഡ് സെൽസിനെ കാണാം. ആ സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ ആരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വെയിൻസും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു ഫോംസ് ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ബുള്ളിഫോം സെൽസ്. അത് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രൊമാറ്റ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടർജിഡ് ആവുക, അതേപോലെ തന്നെ അത് എന്തരായിട്ട് മാറുക? ഷ്രിങ്ക് ആവുക, ഫ്ലാസിഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ഗ്രാസസ് സർട്ടൈൻ അഡാക്സിയൽ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് അലോങ് വിത്ത് വെയിൻസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ലാർജ് ഫാൻ ഷേപ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് cells that is called bulliform cells present only in monocot in upper epidermis or adaxial surface. Clear ആണല്ലോ? ഓക്കെ. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോൺ ഉണ്ട്, മോളിബ്ഡിനം ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്, മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട്, അയൺ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ ജെർമിനേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനറൽ നോട്ടീഷനാണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. പോളൻ ജെർമിനേഷൻ തന്നെയാണ്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മോളിബ്ഡിനം. മോളിബ്ഡിനത്തിന്റെ ജോലി എന്ന കമ്പോണന്റ് ഓഫ് നൈട്രോജനൈസ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ് റിഡക്ടൈസ് മെറ്റബോളിസം, നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസത്തിൽ പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്ന സി ആയിട്ട് എടുക്കാം. പൊട്ടാസ്യം ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ റോള് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ശരിയല്ല? ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 4 മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ബിയും ഡിയുമാണുള്ളത്. ബി നമുക്ക് നോക്കാം. മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ റൈബോസോം സ്ട്രക്ചർ. റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആര് തന്നെയാണ്? മെഗ്നീഷ്യം തന്നെയാണ്, Mg തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 4 എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ബി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ 5D. ശരിയാണല്ലോ? ഇത് നമുക്ക് മിനറൽ നോട്ടീഷനാണ്. മിനറൽ നോട്ടീഷനകത്ത് നമുക്ക് മൈക്രോയുണ്ട്, മാക്രോയുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അബ്സോർബ്ഡ് അയോണിക് ഫോം പഠിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റോളും പഠിക്കണം. അതിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Identify the meiotic stage at which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated with the centromere. അറിയാലോ? ഇത് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? നമുക്കറിയാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അനാഫേസ് 1 വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അനാഫേസ് 1 വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഓഫ് ബൈവാലന്റ് സെപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അത് അനാഫേസ് 1 തന്നെയാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് അനാഫേസ് 1. ഐഡന്റിഫൈ ദ മിയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അനാഫേസ് 1. അതേസമയം മൈറ്റോസിൽ അനാഫേസോ അനാഫേസ് 2 ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രോമിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഡോട്ടർ ക്രോമസോംസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് അനാഫേസ് 1. The lower organisms with a simple body organization shift to sexual method of reproduction. Question clear ആണ്? അപ്പോൾ ലോവർ ഓർഗാനിസം ആൽഗയാവാം, ഫംഗിയാവാം, അത്തരം ഓർഗാനിസംസ് എപ്പോഴും കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഓർഗാനിസിൻ്റെ കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. അത് എപ്പോഴാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ? അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബിഫോർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് ആൽഗ ആൻഡ് ഫംഗൈ. ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ തന്നെയാണ്. മീൻസ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ. അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എങ്ങോട്ട് മാറുക? സെക്ഷൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ഷിഫ്റ്റ് ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. കോളം 1, 2, 3 ഉണ്ട്. ആൽഗയുണ്ട്, ബ്രയോഫൈറ്റ ഉണ്ട്, ടെഡോഫൈറ്റ ഉണ്ട്, ജിംനോസ്പേം ഉണ്ട്, ആൻജിയോസ്പേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മോഡേൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് 5 പേരാണ്. ആൽഗെ, ബ്രയോഫൈറ്റ, ടെഡോഫൈറ്റ, ജിംനോസ്പേം, ആൻജിയോസ്പേം. ഇതിൽ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇയാളെപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും. അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡും കോംപ്ലക്സുമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5 ഇത്രയുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം. കോളം 2 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നേക്കഡ് സീഡർ പ്ലാന്റ്സ്. നേക്കഡ് സീഡർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജിംനോസ്പേമിനെയാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നേക്കഡ് സീഡർ പ്ലാന്റ്സ് ഇത് ആൽഗയാണ്, ബ്രയോഫൈറ്റ, ടെഡോഫൈറ്റ, ജിംനോസ്പേം, ആൻജിയോസ്പേം. അപ്പോൾ ജിംനോസ്പേമിനെയാണ് നമ്മൾ നേക്കഡ് സീഡർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുക. അടുത്ത ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻജിയോസ്പേമിനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം.
അടുത്ത യൂണിസെല്ലാർ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗയുടെ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആംഫിബിയ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. വാസ്കുലാർ ക്രിപ്റ്റോഗമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെറിഡോഫൈറ്റിനാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1C 2D 3E 4A 5B കിട്ടും. ഓക്കെ, വിട്ടേക്കാം. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ ഹോൾസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഫേൺസ്. ടെറിഡോഫൈറ്റയിലാണ് ഹോൾസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഫേൺസ് വരിക. ഹോൾസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഫേൺസ് ടെറിഡോഫൈറ്റ. സെഡ്രസ് ആൻഡ് സെക്കോയ എന്ന് പറയുന്നത് ജിംനോസ്പേമാണ്. ശരി. വോൾഫിയ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോസ്പേമാണ്. പോർഫിറ ആൻഡ് കെൽപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗകളാണ്. പോർഫിറ കെൽപ്സ്. പോർഫിറ ബിലോങ്സ് ടു റെഡ് ആൽഗെ, കെൽപ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ബ്രൗൺ ആൽഗെ. ലിവർവേഴ്സ് മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റയാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ, സി യു. വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മളിന്ന് ഹോൾ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും സുവോളജി സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സെക്ഷൻ എയിലകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ആനിമൽ കിങ്ഡം ആണ്. ഫെറിറ്റിമ ആൻഡ് പെരിപ്ലാനറ്റ റിസംബിൾ സ്കോളിയോഡോൺ ആൻഡ് കലോട്ടസ് ഇൻ ഹാവിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം ഇതിനെ തമ്മിൽ ഒരു കോളത്തിനകത്തോട്ടാക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫെറിറ്റിമ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ പെരിപ്ലാനറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ സ്കോളിയോഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ കലോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ. നോക്കിയോളൂ. വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് നമുക്കറിയാം. കോർഡേറ്റയിൽ ആർക്കും വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഇല്ല, അപ്പോൾ കോമൺ ഫീച്ചർ അല്ല. ഡോർസൽ നെർവ് കോഡ്, ഡോർസൽ സൈഡിൽ നെർവ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണോ? ഫെറിറ്റിമ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ഫെറിറ്റിമ പെരിപ്ലാനറ്റയിൽ നെർവ് കോഡ് ഏത് സൈഡിലാണ്? വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ്. സ്കോളിയോഡോണിലും കലോട്ടസിലും മാത്രമാണ് ഡോർസൽ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഡോർസൽ നെർവ് കോഡ് ഫെറിറ്റിമയ്ക്കും ഇല്ല, പെരിപ്ലാനറ്റയ്ക്കും ഇല്ല, സ്കോളിയോഡോണിനും കലോട്ടോസിനും ഉണ്ട്. ഡോർസൽ ഹാർട്ട് ഫെറിറ്റിമയ്ക്കില്ല, പെരിപ്ലാനറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഫെറിറ്റിമയുടെ ഹാർട്ട് ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ്. സ്കോളിയോഡോണും ഇല്ല, കലോട്ടസിലും ഇല്ല. ട്രൂ സീലോ, 4 പേർക്കും സീലോം ട്രൂ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൻസർ ഏതാണ്? ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4, ദറ്റ് ഈസ് ട്രൂ സീലോം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ്? അഗെയിൻ ഫ്രം ദി ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. ആനിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ഫീച്ചർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ഇൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. ബെലാനോഗ്ലോസസ് നമുക്കറിയാം. ബെലാനോഗ്ലോസസ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ്? ഹെമികോർഡേറ്റ. ഹെമികോർഡേറ്റയുടെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണ്, ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ല. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിങ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് വരത്തില്ല. ഡോളിയോളം, ദറ്റ് ഈസ് ഡോളിയോളം ബിലോങ്സ് ടു യൂറോകോർഡേറ്റ. യൂറോകോർഡേറ്റ നോട്ടോകോഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം head to tail. That is the character of cephalochordata. In Urochordata, notochord restricted to the larval tail. So this one is not the answer. Salamandra. Salamander is the salamander. It's an amphibian with a tail. Tailed amphibian ആണ്. Lack paired limbs. നോക്കൂ, ഇത്യോഫിസിനാണ് പെയറായിട്ടുള്ള ലിംസ്, സ്നേക്സുകൾക്കുമാണ് ഇല്ലാത്തത്. സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ടെയിലിനും ലിംസിനും റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലിംസ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? ലിംസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതല്ല. ഡെൽഫിനസ്. ഡെൽഫിനസ് ഈസ് ദ ഡോൾഫിൻ. 4 ലിംബ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡെൽഫിനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡോൾഫിൻ ഒരു അക്വാട്ടിക് മാമലാണ്. അക്വാട്ടിക് മാമൽസിന് സ്വിം ചെയ്യുവാൻ എന്ത് വേണം? ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് വേണം. സോ ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2ൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് വൺസ്.
In cartilage fishes, mouth is mostly terminal. കാർട്ടിലേജ് മീനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് വെൻട്രൽ പ്ലേസിലാണ്. ടെർമിനൽ മൗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഓസ്റ്റിക് തൈസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ തെറ്റാണ്. ഇൻ ബോത്ത് റാന ആൻഡ് മിക്സിൻ, റാന ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രോഗ്, മിക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഗ് ഫിഷ്, ദ സ്കിൻ ഈസ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ്. നമുക്കറിയാം മിക്സിൻ ഒരു സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റയാണ്. സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റയുടെ സ്കിന്നിൽ സ്കെയിൽസ് ഇല്ല. റാന ഒരു ആംഫീബിയൻ ആണ്. ആംഫീബിയയുടെ സ്കിന്നിലും സ്കെയിൽസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ്. ഓൾ ടെട്രാപോഡ് എക്സെപ്റ്റ് ആംഫീബിയൻസ് ആർ ഹോമിയോതെർപ്സ്. എല്ലാ ടെട്രാപോഡുകളും എക്സെപ്റ്റ് ആംഫീബിയൻസ്. ഹോമിയോതെർമ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാ. റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിനും പോയിക്കുലോതെർമിക്കാണ്. ടെട്രാപോഡയിൽ ആംഫീബിയനും റെപ്റ്റൈലും പോയിക്കുലോതെർമിക്, ബേർഡ്സും മാമൽസും ഹോമിയോതെർമിക്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റല്ലേ? മാമൽസ് ആർ ദ ഓൺലി വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹൂസ് എംബ്രിയോ ആർ നറിഷ്ഡ് ബൈ പ്ലാസൻഡ. പ്ലാസൻഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നറിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മാമൽസിൻ്റെ എംബ്രിയോയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. അതെ. ഇൻ കോർഡേറ്റ്സ് നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നെർവ് കോഡ് ആൻഡ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ. നോട്ടോകോഡിൻ്റെ സ്ഥാനം നെർവ് കോഡിനും അലിമെൻ്ററി കനാലിനും ഇടയിൽ ഡോസൽ സൈഡിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, അതും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ്. 2, 4, 5 ട്രൂ, 1, 3 ഫാൾസ്. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ next is the massive following question, again from the animal kingdom. Match the items in column 1 and those in column 2. Gorgonia. Gorgonia is a coral which is commonly called as sea fan. So skeleton corals have a skeleton composed of calcium carbonate. So 1 matched with a D. Ancylostoma. Ancylostoma എന്ന് പറയുന്നത് that belongs to the Ashhelminths. In Ashhelminths case, the males and females can be distinguished. So, E. Tenoplana. Tenoplana is a ctenophora. So, they have a ciliated comb plate for locomotion. Then, Loligo. Loligo, that is a scud. സ്ക്യൂഡുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലും ഓറൽ ആംസുകളുമാണ്. സോ സി. Cycon. Cycon is a porifera, that is skeleton composed of spicules. So here answer is option B. അപ്പോൾ ഇതിലെ ചെറിയ ചെറിയ ചോയ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. എല്ലാ ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് അറിയണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 1D, 2E, 3A, 4C, 5B എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2-ലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find the wrong statement. The tubular part of the nephron in kidney are lined by cuboidal epithelium. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് PCT പോലെയുള്ള ട്യൂബുലാർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺസിൽ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ സിമ്പിൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയവും ട്യൂബുലാർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെഫ്രോണിൽ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം. അത് PCTയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിന് ബ്രഷ് ബോർഡർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് മെയിൻലി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇൻ ഫങ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിന് അബ്സോർപ്ഷനും സെക്രീഷനും ഡിഫ്യൂഷനുമാണ് റോൾ. പ്രൊട്ടക്ഷൻ റോൾ നൽകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. Compound epithelium has only limited role in secretion and absorption. That is correct. Then gap junction facilitate the cells to communicate with each other. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ. നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലിറ്റിൽ ഓർ നോ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ്. നമുക്കറിയാം മാട്രിക്സ് കുറച്ചുള്ളതും ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് തീരെ കുറയുന്നത് ഏത് ടിഷ്യൂവിലാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിലാണ്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലെ മാട്രിക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്. സെൽസ് ബൗണ്ട് ബൈ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ. സെൽസ് ബൗണ്ട് ബൈ
ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ. അതും എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. കാരണം ഇൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ്. Fibers of structural protein called a collagen and elastin. In the case of connective tissue, components are cells, matrix and fibers. Fibers are structural proteins made up of elastin or the collagen. Collagen protein are present in collagen fibers. Elastin protein are present in elastic fibers. So that is our answer. Thin flattened cells with an irregular boundary, that is the character of simple squamous epithelium. So the 1, 2nd and the 4th option are the characteristics of epithelial tissue, and third choice is our answer because it is the character of the connective tissue. Except blood ആണ്, പക്ഷെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലുണ്ട് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ നമുക്ക് 3 തന്നെ എടുക്കാം. Question number 7 ശ്രദ്ധിക്കുക. Choose the option with the correct labeling of the parts mark 1 to 9 of the head region of the cockroach. കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാച്ചിങ് ഒന്ന് നോക്കാം. 1 that is antenna, 2 ocellus, മൂന്നാമത്തത് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഐ, 4 ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 4 മാക്സിലല്ലേ, ബേക്കിലത്തെ സൈഡിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ മാക്സില. 5 ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാൻഡിബിൾ, സൈഡിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ. ദെൻ 6 ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലേബ്രം, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലിപ്പ്. 7 ലേബിയം, ലോവർ ലിപ്പ്. നിങ്ങളുടെ മൗത്ത് പാർട്സുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. 8 ലേബിയൽ പാൽപ്പ്. ആൻഡ് 9 എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിലറി പാൽപ്പ്. ഇതിലിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കാണണം, എന്നാലും ഞാൻ മൊത്തം എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേ പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? 1 ആൻറ്റിന, 2 ഓസലസ്, 3 കോമ്പൗണ്ട് ഐ, 4 മാക്സില, 5 മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The sphincter of Oddi found in man got the. Sphincter of Oddi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്പാറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഡിയോഡിനത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന അവിടെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ഏതാണ്? ഹെപ്പാറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ്, ബൈലും പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും എത്തുന്ന ആ ഡക്റ്റ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, ഹെപ്പാറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ്. ഫൈൻഡ് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെൻറ്റീഷൻ. മനുഷ്യൻ്റെ ഡെൻറ്റീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ. there are 8 incisors in human dentition. നമുക്ക് ഇതറിയുവാനായിട്ട് ആദ്യം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം. 2123 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2123 ഇൻറ്റു 2 ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, നോക്കിയാളാം. അത് there are 8 incisors. നോക്കൂ, 2 2 ഇത് ഇൻസിസറിൻ്റെ കോളം കെനൈൻ, പ്രീമോളാറ്, മോളാറ്. അപ്പോൾ ഇൻസിസർ 2 2 4 4 × 2 8. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിസേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രീമോളാർ, കറക്റ്റാണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രീമോളാർ ഈസ് മോളാർ ഈസ് 20. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രീമോളാർസ് ആൻഡ് മോളാർ ഈസ് 20. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ 20 ആണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ 8, ഇവിടെ 12, 12ഉം 8ഉം 20. ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കെനൈൻ ആൻഡ് പ്രീമോളാർ ഈസ് 16. ഇവിടെ 8, ഇവിടെ 4, 12 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കെനൈൻസ് ആൻഡ് പ്രീമോളാർസ് ഈ 16 ഇല്ല, 12 ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് കോമൺ ബിറ്റ്വീൻ പെപ്സിൻ, ട്രിപ്സിൻ ആൻഡ് കൈമോട്രിപ്സിൻ? ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, ട്രിപ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, കൈമോട്രിപ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ? ദേ ഓൾ നീഡ് ദ സെയിം pH ഒപ്റ്റിമം. ഇവിടുത്തെ pH എന്ന് പറയുന്നത് 1.8, ഇവിടെ 7.8, ഇവിടെ 7.8. അപ്പോൾ അത് വരത്തില്ല. ദേ ഓൾ ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് മ്യൂക്കോസ. ഇത് രണ്ടും പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ദേ ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ടു അമിനോ ആസിഡ്സ്. ഇതൊന്നും പ്രോട്ടീനുകളെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ് ആക്കത്തില്ല. ദേ ഓൾ നീഡ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം, ദാറ്റ് ഈസ് 37 ഡിഗ്രി, 37 ഡിഗ്രി, 37 ഡിഗ്രി. അത് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ബയോമോളിക്കൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾ എൻസൈം നീഡ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് pH ഒപ്റ്റിമ. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്.
they all need the same temperature optimum. What is required for the exchange of gases across the diffusion membrane of lungs? What is not required? For the diffusion of gases, the three factors are difference in the partial pressure of the gases, solubility of the gases, and finally we are discussed the solubility, then ഏതാണ് മെംബ്രെയിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ, solubility and diffusion difference in the partial pressure. Existence of partial pressure gradient of gases is needed, solubility of gases needed, thickness of the diffusion membrane needed, but hydrolysis of ATP is not needed because exchange of gases is diffusion. Diffusion is a passive process. So here answer for question number 11 is option 4. Inspiratory capacity is, what is inspiratory capacity? ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ. നമുക്കറിയാം അഡീഷണൽ എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർവ് വോളിയംസ് ആണ്, അപ്പോൾ അതല്ല ടോട്ടൽ വോളിയം. അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എയർ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ ആഫ്റ്റർ എ നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ, അതാണ് കറക്റ്റ്. മാക്സിമം വോളിയം എന്നാണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ 1 അഡീഷണൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ, അത് IRVയുടെ സൂചനയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, ഇത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി, ഇത് ടോട്ടൽ ലങ് അക്കോമഡേറ്റ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ഇൻ. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെസിപ്പിയൻ്റ് എ, ഡോണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഒയുമാണ്, AB വരത്തില്ല. ബിക്ക് ബിയും ഉണ്ട് ഒയും ഉണ്ട്. AB-ക്ക് എയും ഉണ്ട്, ബിയും ഉണ്ട്, AB ഉണ്ട്, ഒയും ഉണ്ട്. ബിക്ക് ബിയും ഒയും ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ? പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ്റെ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പൾമോണറി സർക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ നിന്ന് പൾമോണറി ആർട്ടറി ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു, പൾമോണറി വെയിനിലൂടെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, പൾമോണറി ആർട്ടറി, ലങ്സ്, പൾമോണറി വെയിൻ, ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഗീവ്സ് യു. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റു ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. 70 ഇൻറ്റു 72 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽസ് 5000 ml. 5040 വരെ നമ്മൾ 5000 ml ആയിട്ട് എടുക്കുക. എന്താണ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് പംപ്ഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ ഇൻ 1 minute. The volume of blood pumped out by each atrium per minute. No, the volume of blood pumped by each ventricle per heartbeat. Now the stroke volume. The pressure felt in the atrial wall during the ventricular systole, that is 120. The volume of blood pumped by each ventricle per minute. എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ, that is option 4 is our answer. Question number 16. What is wrong about juxtaglomerular apparatus? Juxtaglomerular apparatus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുലാർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അറ്റ് ദി അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആൻഡ് DCT അറ്റ് ദെയർ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോളും DCTയും പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നടക്കുന്ന അവിടെ കാണുന്ന apparatusനെയാണ് juxtaglomerular apparatus എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It is a special region formed by the cellular modifications of the DCT and afferent arteriole. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻസിറ്റീവ് ടു വേരിയേഷൻ ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. എ റൈസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ക്യാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ദ JG cells to secrete renin. That is the wrong statement because a fall in GFR, a fall in glomerular blood pressure and fall in blood flow
causes the JG cells to release renin. A fall in GFR can activate the JG cells to secrete renin. That is also correct. So here our answer is option 3. What does not happen to filtrate as it passes through the proximal convoluted tubule? Proximal convoluted tubule pass ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നടക്കാത്തത് എന്താ? Proximal convoluted tubule is the site of maximum reabsorption. Absorption of nutrients like amino acids and glucose, maximally 100% nutrients and glucose are normally absorbed. Normal case absorb ചെയ്യുന്നു. Absorption of water and under the influence of ADH. ADH influence is conditional reabsorption. Conditional reabsorption is happening in the DCT and the collecting duct, not in the PCT. So here we have to take our answer as option 2. Selective secretion of hydrogen and ammonium ions into the filtrate that happens in the PCT. Absorption of bicarbonate ion 90%. That also occurs in the PCT. But this option number 2 occurs in the DCT and the collecting duct, not in the proximal convoluted tubule. So our answer is option 2. Dialysing fluid used for hemodialysis should not contain. ഡയാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലൈസിങ് ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്ത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഡയലൈസിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് എ യൂറിയ ഫ്രീ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ആൻസർ ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് യൂറിയ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. Ball and socket joint is a dash joint. In our human body, there are 3 types of joint based on their mobility. Immovable athava fibrous joint because they are present in the suture. Cartilaginous joint or slightly movable joint, that is in the hip joint, that is the pubic symphysis, as well as in the intervertebral disc. And most cases we have synovial or freely movable joint. And for that synovial or freely movable joint, we are studied at this joint, shoulder joint and the hip joint. In both the cases, the joint is ball and socket joint. So ball and socket joint is an example of synovial joint. So answer is option 4. Which of the following has ATPase activity? What is ATPase? The enzyme which break ATP into ADP and inorganic phosphate. That phenomena is called ATP hydrolysis. And this one is done with the help of who? In actin, there is no ATPase enzyme. Myosin headilathana ATPase enzyme irikkunnathu. So myosin headil vannana ATP bind cheyyunnathu. So ATPase activity kanikkunnathu myosin head aayathukondu we have to choose the answer myosin. M line. What is M line? In striated muscle or the skeletal muscle, there are myosin and actin filament are arranged in alternate fashion. Actin filaments are present in the I band as well as in the A band. But in the A band, only myosin, full myosin as well as actin on either side. In the A band at the center, there is no actin. Such a region is called H zone. In the H zone, the myosin filaments are held together by a line. That line is called M line. So M line is at the center of H zone. Next, what is the immediate effect of a stimulus being applied at the site of a polarized membrane of the axon of a resting neuron? When a neuron is at rest, ഒരു ന്യൂറോൺ റെസ്റ്റിങ്ങിലാണ്, at that time when we are applying a stimulus to that, ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂറോണിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? At the resting time, the membrane is slightly permeable to sodium, highly permeable to potassium and impermeable to negative charged protein. But applying on stimulus, the membrane permeability changed. That is, sodium became more permeable and potassium became impermeable. No change in the negative charged protein. So what will happen when the permeability of sodium increases? There is a rapid influx of sodium inside the axoplasm. The membrane at the site became more permeable to potassium. It became impermeable. The membrane at the site became more permeable to sodium ions. The membrane at the site became less permeable to sodium ions. The membrane at the site became more permeable to
ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ്. സോ വി ഹാവ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. Write the following statement and find the true or false ones. A ratio of rods to cone is 1:1 in retina. നമുക്കറിയാം in the case of retina, rods are more in number and cones are less in number. 6 million മറ്റത് 100 million അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 1:1 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ തെറ്റാണ്. സ്കാല ടിംബാനി ആൻഡ് സ്കാല മീഡിയ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ റെസിനസ് മെംബ്രെയിൻ. നമുക്കറിയാം ഐയുടെ കേസ്, ഇയറിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് ഈസ് സ്കാല വെസ്റ്റിബ്യൂളൈ, സ്കാല മീഡിയ ആൻഡ് സ്കാല ടിംബാനി. സ്കാല മീഡിയയും സ്കാല ടിംബാനിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിസ് മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് മെംബ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് എ ബെസിലാർ മെംബ്രെയിൻ and this one is the resinous membrane, and this resinous membrane separate the vestibuli as well as media. So this is also not the correct statement. Malleus touches the oval window while stapes touches the tympanum. That's also wrong because തിരിച്ചടിക്കണം. Malleus touches the tympanum and stapes touches the oval window. The space between the lens and retina are filled with aqueous humor. The space between cornea and lens, aqueous humor. Lens and retina is vitreous humor ആണ്. സോ അതും തെറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു. The ampulla of semicircular contains otolith organs. Ampulla of semicircular contain, they are carving projecting ridge called cristae. Ampullയിലല്ല ഓട്ടോലിത്ത് ഓർഗൻസ് ഉള്ളത്. ഓട്ടോലിത്ത് ഓർഗൻസ് ആർ ഓട്ടോലിത്ത് കാണുന്ന വെസ്റ്റിബ്യൂൾ സാക്യൂൾസിലുമാണ്. സാക്യൂൾസ് ആൻഡ് യൂട്രിക്കുള്ള. സോ ഹിയർ ദിസ് വൺ ഈസ് ആൾസോ റോങ്. സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയായിട്ടില്ല, എല്ലാം തെറ്റാണ്. സോ നമുക്ക് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ഓൾ ആർ ഫാൾസ്. ദ റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ, അതായത് എപ്പോഴാണ് റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോഡിയം അയോൺസ് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ സെൽ, sodium ions diffuse out of the cell, potassium ions diffuse into the cell, potassium ions diffuse out of the cell. നമ്മൾ ഒരു കോഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, the entrope, that is depolarization is due to influx of sodium and repolarization is due to outflux of potassium. So potassium വെളിയിലേക്ക് ചാടുന്നത് കൊണ്ടാണ് repolarization or resting membrane potential occurs ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. So here answer is potassium ions diffuse out of the cell. Which group of hormone is hyperglycemic? Hyperglycemic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടുന്നത് ആര്? ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ആണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ഒറ്റ ഓപ്ഷനിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും ബാക്കി നോക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് കോർട്ടിസോൾ. കോർട്ടിസോൾ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസിലൂടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടും. അമിനോ ആസിഡും ഫാറ്റി ആസിഡിനെയും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടും. എപ്പിനെഫ്രിൻ ഗ്ലൈക്കോജനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പിനെഫ്രിൻ, കോർട്ടിസോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ, ഇവർ 3 പേരും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ആണ്. ഇൻസുലിൻ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ വരത്തില്ല. ഇനി ആൽഡോസ്റ്റിറോണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലുമായിട്ട് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല. ഇൻസുലിനും അഡ്രിനാലിനും വാസോപ്രസിനും വലിയ റോളില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 തന്നെയാണ്. ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ലീഡ്സ് ടു, ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ചെയ്യേണ്ട ജോലി നടക്കുന്നില്ല. ആൽഡോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനിലൂടെ സോഡിയം നഷ്ടപ്പെടാതെ സോഡിയത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൽഡോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ റോൾ. അപ്പോൾ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോഡിയം എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് റീനൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം. സോഡിയം യൂറിൻ വഴി ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മാച്ച് ദി ഐറ്റംസ് ഇൻ 3 columns. മെലാറ്റോണിൻ, PTH, TRH, കാൽസിറ്റോണിൻ, CCK. സോ മെലാറ്റോണിൻ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ്. സോ ഈ വരും. ദെൻ പിന്നെ 2, കാരണം എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ഈ 2 തന്നെയാണ്. റെഗുലേറ്റ് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ, ആ പാട് അറിയാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു, അത് പോയി കിട്ടി. PTH ദാറ്റ് ഈസ് പാരാതൈറോയിഡ് ആണ്. PTH പാരാതൈറോയിഡ്, അത് C. അപ്പോൾ ഇതല്ല ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലായി. ദെൻ 1 ആണോ 4 ആണോ നോക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റാം. PTHൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ 4 അപ്പോൾ ഇതും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി TRH നമുക്കറിയില്ല. TRH തൈറോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ. റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നാണ്. അത് 5 ആണ് എന്ന് രണ്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ബി. ദെൻ ലോവർ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ 1, B1. സോ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇതല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ 3 ആണ്. ദെൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത് CCK എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിലീസ് ഓഫ് ബൈലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ 5A3. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡ്യൂറിങ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അണ്ടർഗോ എ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽ? സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷന് വിധേയമാകുന്ന സെൽ, അതായത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന സെൽ ഏതെന്നല്ല, ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അണ്ടർഗോസ് എ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അണ്ടർഗോൺ ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലുകൾ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആണ്. സോ ആൻസർ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ്. ദ യൂട്രസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു കോഡ് ഞാൻ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്യൂബിക് സിംഫസിസ്, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ, യൂട്രസ്, റെക്റ്റം, വെർട്ടിബിൾ കോളം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂട്രസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇതും ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്ക്. യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആൻഡ് റെക്റ്റം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ദ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ ഫങ്ഷൻസ് ടു, ഈസ്ട്രജൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? വേറാസ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഫങ്ഷൻ ടു, പ്രൊജസ്റ്ററോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഈസ്ട്രജൻ നമുക്കറിയാം എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ തിക്കനിങ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആ തിക്കനിങ്ങിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വെസൽസും ഗ്ലാൻസുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ റപ്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ, ഈസ്ട്രജന് റപ്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളുമായിട്ട് ചെറിയൊരു റോളുണ്ട്. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ യൂട്രൈൻ ലൈനിങ് ടു ബിക്കേം മോർ ഗ്ലാൻഡുല. കോസ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫ്രം ദ മാമറി ഗ്ലാൻഡ്, ഇജക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ റോളാണ്. സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ യൂട്രൈൻ വോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ യൂട്രൈൻ ലൈനിങ് ടു ബിക്കേം മോർ ഗ്ലാൻഡുലർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ദ ആൻസർ. ഇൻഹിബിറ്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് FSH, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് FSH. റപ്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? LH ആണ്. അല്ലാതെ ഈസ്ട്രോജന് ഡയറക്റ്റ്, പക്ഷേ ദാറ്റ് ടൈം ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് LHൻ്റെ റോളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ യൂട്രൈൻ വോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ യൂട്രൈൻ ലൈനിങ് ടു ബിക്കേം മോർ ഗ്ലാൻഡുലാർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്? ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസുകളുടെ റോൾ എന്താണ്? പിൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് എയ്തർ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഉള്ളി ഓർ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഈസ്ട്രജൻ കോമ്പിനേഷനിലാണ് പിൽസുകൾ കാണുന്നത്. പിൽസുകളുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് ഓവുലേഷൻ, inhibit implantation and alter the cervical mucus quality and retard the entry of the sperm. They inhibit ovulation and implantation ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. They alter the quality of cervical mucus to prevent their retard the entry of the sperm. They suppress sperm motility, അത് കോപ്പർ റിലീസിങ് അയോഡയുടെ റോളാണ്. Both 1 and 2 എന്നുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട്. So answer for this question number 31 is option 4. The technique in which ova from a female and sperm from a male are collected and are induced to form zygote under simulated laboratory condition is called. What is the name of that formation? That is in vitro fertilization. So answer is IVF. Okay, IVF ആണ്, in vitro fertilization ആണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റോ IUTO ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലോട്ട് ഓവം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 32ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33 ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റാൻലി മില്ലർ യൂസ്ഡ് മീഥേൻ, അമോണിയ, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇല്ല. യൂസ്ഡ് UV റേഡിയേഷൻ ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാസ്ക്, അവർ സ്പാർക്ക ഉപയോഗിച്ച് പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് കുഡ് ഹാവ് കം ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ്, was the first to give experimental evidence for
apparent Haldane hypothesis of the chemical evolution of life. So here answer is option 4, no doubt. If more individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve in a population, then the selection is called. ചോദ്യം എന്താണ്? ഇഫ് മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അക്വയർ പെരിഫറൽ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ, മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അക്വയർ പെരിഫറൽ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ, രണ്ട് ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ്, രണ്ട് എൻഡിലും കാണുന്നു. അപ്പം രണ്ട് എൻഡിലും പെരിഫറൽ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അല്ലേ, ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, ഈ കർവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 4. Find the wrong statement. Therapsids were the mammal-like sauropods that lived in the Jurassic period. Jurassic period il jeevichirunna therapsids ennu parayunnathu were mammal-like sauropods. Not the answer. The mammal-like synapsids കളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇതാണ്. Homo sapiens arose during the Ice Age. Yes, that's also correct. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്. ശരിയാണ്. ഹോട്ട്സ്റ്റെയിൽസ്, ഫേൺസ്, ജിങ്കോസ്, നീറ്റേൽസ് ആൻഡ് കോണിഫേഴ്സ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം സിലോഫൈറ്റോൺ. നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, അത് ശരിയാണ്. ഫിഷസ് ആൻഡ് ആംഫീബിയൻസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി പാലിയോസോയിക് ഇറ. അതിൽ ഫിഷസ് ഡിവോണിയൻ പീരീഡിലും ആംഫീബിയൻസ് കാർബോണിഫറസ് പീരീഡിലും ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 മാത്രമാണ്. സെക്ഷൻ ബിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം. ഗിവിംഗ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻ ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഷുഡ്. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആൻറ്റിബോഡി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം എന്നാണ് ചോദ്യം. ടെമ്പററി പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് വയ പാസീവ് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, cause them to produce antibodies to the pathogen, protect them from for several years, trigger activation of memory B cells that make antibodies. നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ടു ടെമ്പററിലി പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് വയ പാസീവ്ലി acquired immunity. So answer for this question number 36 is option 1. Next, match the column in 1 and 2 with the correct option. Heroin. Heroin നമുക്കറിയാം ഈസ് എ ഒപ്പിയാറ്റിക് നർക്കോട്ടിക് ആണ് അല്ലേ. ഹെറോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഅസറ്റൈൽ മോർഫിൻ. അപ്പോൾ ഹെറോയിൻ slow down depressants and the slow down body functions. So 1 matched with the D. Interferon are എന്താണ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റിവൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫെറോൺസ് നോർമൽ സെൽസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസുകളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നോർമൽ സെൽസിനെ ആൻറ്റിവൈറൽ പ്രോട്ടീൻസുകൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സോ ആൻസർ ഇപ്പോഴേ ആയിക്കഴിഞ്ഞു, കാരണം 1D എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. 2A എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പിന്നെ ബെൻസോഡയസിപ്പൈൻസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസോമിനിയ. കൊക്കെയിൻ സ്റ്റിമുലൻ്റ്, CNS സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആണ് കൊക്കെയിൻ. നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2. വെൻ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് ബൈറ്റ്സ് എ ഇൻഫെക്റ്റഡ് മാൻ, വാട്ട് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ മൊസ്കിറ്റോ അലോങ് വിത്ത് ദ ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിലൂടെ അയാൾ മൊസ്കിറ്റോ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് എത്തുന്നത് RBCയിലകത്തുള്ള സെക്ഷുവൽ സ്റ്റേജ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്. സോ ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് HIV ഇൻഫെക്ഷൻ? ഒരു HIV ബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ കാരണം T ഹെൽപ്പർ സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നോർമൽ T ഹെൽപ്പർ സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം 1000 പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണോ 200-ൽ താഴുന്നത്, ബിലോ 200 ആകുമ്പോഴാണ് ഹി ഓർ ഷീ ഡെവലപ്പ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ
T helper cell count. So answer option 4 ആണ്. Find the wrong statement. A chemical produced by Monascus purpureus help them to lower serum cholesterol level. Monascus purpureus produce ചെയ്യുന്ന statins are cholesterol lowering agent. So correct. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് wrong ആണ്. Anaerobic digestion of activated sludge yield methane. കാരണം അനൈറോബിക് ആയിട്ട് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഥേൻ എന്ന് പറയുന്ന ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Primary treatment of sewage is a biological process. No, it is a physical process. Biological process secondary treatment ആണ്. So wrong statement option 3 ആണ്. ആൻസറും അതാണ്. IPM aims at the conservation of pest in a manageable level. Integrated pest management. Growth of natural population is always logistic because ഒരു ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴും ലോജിസ്റ്റിക് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ? നാച്ചുറൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും റിസോഴ്സസ് അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല, ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ദർ ഈസ് നോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്തേനെ. ദർ ഈസ് ലെസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലായെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്തേനെ. ദ നെവർ റീച്ച് ദ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ എങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഗ്രോ ചെയ്തേനെ. റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്, അതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ. Which of the following is an example of secondary succession? Secondary succession is an ecological succession in which succession start in a sterile area which is always previously occupied by a community and which was lost due to some reasons, man-made or natural calamities. എങ്കിൽ ഏതെഴുതാം? Colonization by phytoplanktons in a newly created pond, that is an example of primary succession. Germination of seeds on a forest floor after a fire. Establishment of plant a newly volcanic island. Growth of lichen on bare rock. ഇതെല്ലാം primary succession example ആണ്. സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് secondary succession example. In which of the following interactions between two species one is benefited while the other is unaffected? One is benefited, that is plus. Another is unaffected, that is 0. So meaning plus 0 interaction എന്ന് പറയുന്ന commensalism. So answer is option 2. Total amount of energy that is converted to organic compound in a given area per unit of time is called, that is called gross primary productivity. The total amount of energy that is converted to organic compound in a given area per unit time is called gross primary productivity. Net എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ, ടോട്ടൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ്. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 45. ആൽപൈൻ തുന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബയോ. സോ 1 മാച്ച് വിത്ത് ഡി. ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ 1D 2E. അപ്പോൾ ഇത് വരില്ല, ഇതോ ആയിരിക്കും. ഡെസേർട്ട് ലോവസ്റ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ 3B. 4 സാവന ഗ്രാസ്ലാൻഡ് എക്സാമ്പിൾ 4A. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ദെൻ ട്രോപ്പിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അൺലൈക്ക് ടെമ്പറേറ്റ് വൺസ് ആർ. ട്രോപ്പിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? മോർ സീസണൽ ആണ് അല്ല. were subjected to frequent glaciations അല്ല. were subjected to much disturbances in the past, has a longer evolutionary time for species diversification. നമ്മൾ hypothesis why the tropics has more species diversity ഒന്ന് evolutionary time കിട്ടി. frequent glaciations ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, less seasonal ആണ്, more constant ആണ് and predictable ആണ്, പിന്നെ more solar energy ലഭിച്ച കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. Find the wrong statement. India's share of global diversity is 8.1%. Correct. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട wrong statement ആണ്. Plot with the more species show less year to year variation in total biomass. Group like amphibians became more vulnerable to extinction. Greenland located near equator അല്ല, കൊളംബിയ ആണ് 1400 സ്പീഷീസ് കാണിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻലാൻഡിനകത്ത് 56 സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ 71 ഡിഗ്രി നോർത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 48. Animals have a different defense strategy to escape from predators.
ആനിമൽസ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റേസ്റ്റ്ഫുൾ ആനിമലാണ്, ഓട്ടോട്ടോമി ആനിമലാണ്, എവിസറേഷൻ ഓഫ് സീ കുക്കുംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ വോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, പക്ഷേ ആനിമൽ ആണോ അത്? അല്ല. കലോട്രോപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റാണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇൻ എ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ. ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിനിൽ ട്രോഫിക് ലെവലിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് ആര്? എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫുഡ്, amount of energy transferred to each trophic level from lower trophic level, the presence of predators. Restrict ചെയ്യുന്നതാര? amount of energy, that is 10% law proposed by Lindemann. ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ 10% എനർജി മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitatор ഈസ് യൂസ്ഡ് to remove gaseous pollutants, to remove poisonous gas, to control noise pollution, to remove particulate matter. ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് particulate മാറ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് precipitator യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോൾ ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, NCERT ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതുപോലെ NCERT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരിക്കും വരുന്ന ഹോൾ ടോപ്പിക്കിൽ കാണുന്നത്. സോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോക്കസ് ഓൺ ടു ദ NCERT, then you have to answer all the questions without any negative mark. അപ്പോൾ റീഡ് കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, അടുത്ത ഹോൾ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനിലുമായിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.